হ্যালো, গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, sir. স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন না? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ভেরি ভেরি গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি আজকে আর এরপর একদিন ক্লাস নিলে আমার মোটামুটি যে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া আছে আমার কাছে, যে ক্লাসগুলো চ্যাপ্টারগুলো সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। তো মেইনলি রিপোর্টিং আর accepting the engagement. So to some extent we'll discuss the reporting part, and also we'll discuss about the accepting the engagement. So we got the reporting is a very important part. So I expect you to be very uh, attentive in the class, and you should pay the proper attention to the class, because the reporting is the ultimate outcome of an audit. So each and every single piece and parcel of the audit part, audit opinion, needs to be properly understood. And we got some idea in the last class about the different opinions of the audit report, but in the reporting chapter we'll discuss in more details. And in the reporting chapter we'll learn how to determine the form and content of the audit report, and we have to assess the appropriateness of the contents of any report. And we also discuss some cases under a given situation, uh, how to recognize and evaluate the factors to be considered into account while forming an audit opinion. So audit opinion must be, justified, and it must be consistent with the results of the audit procedure. So we'll also learn how to recognize when the use of the emphasis of the matter. I think we'll go in more details one by one, but the first very easiest part is the main components of the audit report. Before 2019 there was a different structured audit report, but since 2019 there is a massive change in the audit report. But there is no change in the audit procedure, no change in the audit scope, no change in the audit objectives, opinion, nothing is changed. Only the structure or the form of the audit report has been changed. So now it is more elaborated, and it is expressed in more details, uh, so that it is quite easier and understandable and more presentable to the stakeholders. So that is the main objective. So it is now informative as much as possible to make someone understand what is all about the audit and its report and opinion. সো অডিট প্রসিডিউর বলে না, কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি, শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়েছে। এবং এই স্ট্রাকচারে আমরা কি কি জিনিস ডিসকাশন করব, কিভাবে হ্যান্ডেল করব, এই জিনিসগুলো আসলে ডিসকাশন হবে। তো সহজ একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন। ইন যে আপনি সো how like in the last class, as I told you, that we got an idea about the different opinions. So we have to know now what the audit opinion is and how it is presented in the audit report, and we'll have to determine audit opinions and also to assess the appropriateness. So এই জিনিসগুলো আমরা আসলে দেখবো আর কি। তো this is the international standards of auditing 700. The which is forming an opinion and reporting on financial report. তো এটার সাথে সাথে আমরা আরো বেশ কিছু আইএস সম্পর্কে ধারণা পাবো, যেমন 701 key audit matters, 705 modification, 706 emphasis of matter and other matters. And also one relevant ISA is 260, communication with those charged with governance. At the reporting stage or the before or after, the auditor needs to communicate to the management or those charged with governance. So relevant ISA, as I told you, 260 is a communication with those charged with governance. ISA 265, communicating deficiencies in internal control to those charged with governance or the management.
and 701 হচ্ছে the communicating key audit matter in the audit report. সেই যে কমিউনিকেশন, তাহলে আমাদের বুঝলাম যে আমাদের কমিউনিকেশন টু দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স আর ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তিনটা ISA 260 the communication with those charged with governance. Here you will learn what are the contents, what is the facts to be communicated, how it is communicated, and 265 the communication is all about the deficiencies in the internal control, those charged with governance of the management, and 701 is the key audit matters communications in the audit report. So these are the three ISA. আর যেটা বললাম 705 and 6, এটা 570 গোয়িং কনসার্ন, এটা জানেন। এগুলো আমরা ডিসকাস, মডিফাইড অডিট অপিনিয়ন 705, এগুলো আমাদের নিয়ে ডিসকাশন করতে হবে আর কি। তো আমি প্রথমে একটা জিনিস বলি যে মডিফাইড রিপোর্ট আর আনমডিফাইড রিপোর্ট কাকে বলে, মানে কোনটা মডিফাইড রিপোর্ট কোনটা আনমডিফাইড রিপোর্ট, যে কোনো একজন বলবেন? আর আচ্ছা, যেহেতু রিপোর্টিং চ্যাপ্টার, আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারেন। কারো যদি মানে অডিওতে কোনো ঝামেলা থাকে তাহলে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবেন। তো আনমডিফাইড হলো স্যার আনকোয়ালিফাইড অপিনিয়নটা হয়, আর মডিফাইড হয় স্যার দুই টাইপের। আনকোয়ালিফাইড অপিনিয়ন হতে পারে, কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন হতে পারে। যেমন আনকোয়ালিফাইড না আমি না স্যার, মডিফাইড বলতে তিনটা স্যার: কোয়ালিফাইড, অ্যাডভার্স, ডিসক্লেমার। না, আপনারা যেগুলো বলতেছেন সব ওপিনিয়ন বলতেছেন, তাই না? আমি কিন্তু ওপিনিয়ন নিয়ে কথা বলতেছি না, ওপিনিয়ন কথা না বলছি না, আমি বলছি অডিট রিপোর্ট নিয়ে। আমি কিন্তু মডিফাইড ওপিনিয়ন, আনমডিফাইড ওপিনিয়ন এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলছি না। মাই কোশ্চেন ইজ ভেরি স্পেসিফিক, হোয়াট ইজ মডিফাইড রিপোর্ট, হোয়াট ইজ আনমডিফাইড রিপোর্ট। এই জিনিসটা আমরা কিভাবে, এটা খুবই বেসিক জিনিস, এগুলো বইয়ে নাই, এগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে। এই যে আনমডিফাইড ওপিনিয়ন, মডিফাইড ওপিনিয়ন, এটা আমরা শুনে বুঝে যেভাবে হোক বুঝে আসছি, কিন্তু আমরা মডিফাইড রিপোর্ট বলতে কি বুঝি বা আনমডিফাইড রিপোর্ট বলতে কি বুঝি? ফিউচার হচ্ছে কোনোভাবে চেঞ্জ হবে, এটা মডিফাইড। কখন চেঞ্জ হবে? যখন অডিটর যখন সাসপেক্ট করে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা নট প্রেজেন্টেড ফেয়ারলি ইন অল ম্যাটেরিয়াল রেসপেক্ট, তখন স্যার মডিফাইড অডিট রিপোর্ট করে। আচ্ছা, আর কেউ এনি আইডিয়া? আচ্ছা, আর কোনো আইডিয়া আছে? রিপোর্টটা যখন ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ ওপিনিয়ন দিচ্ছে তখন এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ স্যার ক্লিন রিপোর্ট। না, এটা আবারও বললেন, এটা ওপিনিয়ন নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই, খুব সিম্পল। মানে মডিফাইড রিপোর্ট, আমি কিন্তু ওপিনিয়নের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। এই মডিফাইড রিপোর্ট আর আনমডিফাইড রিপোর্ট, এটার ওপিনিয়নটা দিয়ে এটার এক্সপ্লেনেশন না, মানে উত্তরটা ওপিনিয়ন দিয়ে না। স্যার মডিফাইড রিপোর্ট হচ্ছে, আনমডিফাইড রিপোর্ট হচ্ছে যখন অডিটর তার এভিডেন্স গুলাকে সাফিসিয়েন্ট ভাবে পায় তখন সেটা আনমডিফাইড হয়, আর যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স পায় না তখন সেটা হচ্ছে মডিফাইড হয়। আচ্ছা, তো বুঝলাম। তো আপনারা, তো যেটা, এই যে আপনার আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো, না? ওকে, এখানে যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, যে স্ট্রাকচারে আছে, দেখতেছেন তো? জি স্যার। এই যে যতগুলো আমি যেভাবে সাজানো আছে, যেভাবে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, ঠিক এইভাবে প্যারাগ্রাফ, প্রত্যেকটা যদি একটা করে প্যারাগ্রাফ ধরেন বা লাইন ধরেন, এই যে কম্পোনেন্ট, টাইটেল, অ্যাড্রেস, ওপিনিয়ন, বেসিস, কি অডিট ম্যাটার, আদার ইনফরমেশন, responsibilities, audit responsibility, other reporting responsibilities, name on engagement partner, auditors report, address date. So address date এগুলো তো নরমাল জিনিস, টাইটেল ও নরমাল। এগুলো বিষয় হচ্ছে এই যে কয়টা প্যারাগ্রাফ আপনি দেখতেছেন, দিস ইজ আ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড আনমডিফাইড রিপোর্ট, ভেরি স্ট্যান্ডার্ড আনমডিফাইড। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট, একটা স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টে ঠিক এই প্যারাগুলো থাকে, এইভাবে থাকে। আপনি, এটা হচ্ছে একটা অডিট রিপোর্ট, অডিট রিপোর্টের এই কম্পোনেন্ট এবং এই স্ট্রাকচার এবং এই জিনিসগুলোই থাকবে। এখন আপনি এর বাইরে যদি অ্যাডিশনাল একটা প্যারা অ্যাড করে দেন, সাথে সাথে কিন্তু স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, মডিফাই হয়ে গেল। রিপোর্টটা তখন আর
আনমডিফাইড থাকতেছে না, রিপোর্টটা তখন মডিফাই হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র একটা মাত্র প্যারা আপনি অ্যাড করে দিলেন, কোন একটা জায়গায় একটা প্যারা অ্যাড করে দিলেন, সাথে সাথে রিপোর্টটা মডিফাই রিপোর্ট হয়ে গেল। আবার বলি আমি, এই যে আপনি যে প্যারাগুলো, যে স্ট্রাকচার, যে প্যারাগুলো আপনি দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে একটা অডিট রিপোর্টের স্ট্যান্ডার্ড, একটা আনমডিফাইড রিপোর্টের একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট। এটাই হচ্ছে আপনার আনমডিফাইড রিপোর্ট। হ্যাঁ, এখন এখানে যদি আমি মডিফাই করতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে কোনো একটা একটা দুইটা তিনটা প্যারা অ্যাড করতে হবে। একটা প্যারা অ্যাড করলেও মডিফাই হয়ে যাবে, দুইটা অ্যাড করলেও মডিফাই হয়ে যাবে। তো যখনই আমি একটা প্যারা অ্যাড করবো, সাথে সাথে রিপোর্টটা আর আনমডিফাইড থাকতেছে না, রিপোর্টটা মডিফাই হয়ে যাচ্ছে। এখন এটি হচ্ছে মডিফাইড রিপোর্ট আর আনমডিফাইড এর মধ্যে পার্থক্য। এখন কখন একটা প্যারা অ্যাড করবেন আপনি এই স্ট্রাকচারের বাইরে? কখন প্যারা অ্যাড করবেন? যখন আপনি রিপোর্ট ধরেন একটা এমফাসিস অফ ম্যাটার দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, তার মানে একটা প্যারা অ্যাড করে ফেলতে হচ্ছে, নতুন এমফাসিস অফ ম্যাটারের জন্য একটা প্যারা অ্যাড করতে হচ্ছে, সাথে সাথে রিপোর্টটা মডিফাইড রিপোর্ট হয়ে গেল। তারপরে আপনি রিপোর্ট, এই যে ধরেন মডিফাইড ওপিনিয়ন দিচ্ছেন, অ্যাডভার্স অর কি বলে আপনার কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন যখন দিবেন, তখন কিন্তু আপনি আরেকটা প্যারা অ্যাড করবেন। কেন আপনি মডিফাই করতেছেন? তার মানে ওপিনিয়ন যখন আপনি চেঞ্জ করতেছেন, আনকোয়ালিফাইড থেকে কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন, অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন বা এগুলোতে যখন যাচ্ছেন, এগুলো দেওয়ার জন্য আপনাকে আরো একটা প্যারা অ্যাড করতে হবে, যে এই কারণে আপনি মডিফাই হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্যই মানে রিপোর্টটা হচ্ছে ওটাই মডিফাইড আনমডিফাইড রিপোর্ট। এই স্ট্রাকচার স্ট্যান্ডার্ডাইজড এই ফরম্যাট থেকে যখন এটা আপনি চেঞ্জ হবে বাই ইনক্লুশন অফ one paragraph or two paragraphs, immediately it will be turned into a modified report. এটা মনে থাকবে আপনাদের? জি স্যার। একটা হ্যালো স্যার, হ্যালো জি স্যার, বলেন। মডিফাইড বলতে বাংলা কি বুঝি আমরা? মডিফাই, বাংলায় কি বুঝি এটা? এটা তো কঠিন প্রশ্ন করলেন, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন হয়ে গেল আমার জন্য। বাংলা এগুলো তো চিন্তা করে রূপান্তরিত বা জি। ডিকশনারি চার্জ দিলে পাওয়া যাবে স্যার। তবে এগুলো আপনি বাংলা পড়তে যায়েন না, কারণ হচ্ছে কি ডেবিট ক্রেডিট বাংলা বাংলা আছে, আজ থাকলে এগুলো শিখতে নেই। হ্যাঁ, মনে করেন আপনার অনেক ডেবিট, হার্ড হয়ে যাবে এগুলা মিনিং তো জি বের স্যার, করা ডিবেট এগুলা- ক্রেডিট স্যার আছে, আকলন বিকলন। হ্যাঁ, আকলন বিকলন, জাবেদা, হ্যাঁ, স্যার, উদ্বৃত্ত পত্র, তারপর হচ্ছে এগুলো আপনি না শিখাই ভালো। মানে এগুলো আপনার ইউজ নাই, এগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন না। ইস্যু হচ্ছে যে মানে এগুলো যে মডিফাইড রিপোর্ট আনমডিফাইড, এগুলো হচ্ছে খুবই টেকনিক্যাল জিনিস ফর দ্য অডিটর। অডিটর কখনো এটা হচ্ছে অডিটরের ভাষা, এগুলো টেকনিক্যাল ভাষা, এগুলো জেনারেল লোকজন বলবে না, বুঝবে না। জেনারেল লোকজন যদি আনকোয়ালিফাইড বলেন, মনে করবে এটা খারাপ, তাই না? কিন্তু আনকোয়ালিফাইড যে ভালো, এটা অডিটর বুঝবে। তো ইস্যু হচ্ছে যে প্রথমে যেটা বলার চেষ্টা করতেছিলাম, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মডিফাইড রিপোর্ট আর আনমডিফাইড রিপোর্ট। রিপোর্ট মানে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য রিপোর্টিং। রিপোর্টিংটা কখন মডিফাই কখন আনমডিফাই সেটা আপনাকে বলার চেষ্টা করলাম। বাট যে মানে আপনার আন্ডার আইএসএ 700 না, অ্যাজ এন ওভারভিউ দ্য ফর্মিং এন ওপিনিয়ন এন্ড রিপোর্টিং না অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। সো এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় না, যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট যেটা হচ্ছে আনমডিফাইড রিপোর্ট, আর একটা হচ্ছে মডিফিকেশন টু দ্য অডিটরস রিপোর্ট। এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে আনমডিফাইড রিপোর্ট আর একটা মডিফাইড রিপোর্ট, এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই আনমডিফাইড রিপোর্টের মধ্যে শুধুমাত্র আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন থাকবে। আনমডিফাইড রিপোর্টের মধ্যে শুধুমাত্র আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন থাকবে। যে স্ট্রাকচারটা আমি আপনাকে শো করতেছি, এটার মধ্যে শুধুমাত্র আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়নই আছে, আর কিচ্ছু নাই। এটা হচ্ছে একটা আনমডিফাইড রিপোর্টের একটা স্ট্রাকচার। কিন্তু মডিফাইড ওপিনিয়নের মধ্যে আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়নও থাকতে পারে, কোয়ালিফাইড ওপিনিয়নও থাকতে পারে, তাই না? মানে মডিফাইড অডিট রিপোর্টের মধ্যে মডিফাইড অডিট ওপিনিয়নও থাকতে পারে, আনমডিফাইড ওপিনিয়নও থাকতে পারে, দুটোই থাকতে পারে। আনমডিফাইড ওপিনিয়ন কি? ধরেন এমফাসিস অফ ম্যাটার দিলেন আপনি, তার মানে ইউ আর নট কোয়ালিফাইং ইউর ওপিনিয়ন, বাট ইউ আর অ্যাডিং অ্যান এমফাসিস অফ ম্যাটার প্যারাগ্রাফ
তার মানে হচ্ছে যে উইদাউট কোয়ালিফাইং দ্য অডিট ওপিনিয়ন ইউ আর emphasizing of some notes or annexures or disclosures. আর আরেকটা হচ্ছে মডিফাইড রিপোর্ট উইথ মডিফাইড অডিট ওপিনিয়ন। তার মানে মডিফাইড অডিট ওপিনিয়ন যেমন ISS 705 এ বলা আছে, তো যেটা আমরা জানি যে না কোয়ালিফাইড অ্যাডভার্স ডিসক্লেমার এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আসতে পারে। সো আমাদের এখন ওগুলো আমরা ডিসকাশন করব ইন ডিটেলস, খুব স্লোলি উইল learn how to form different sets of audit opinion and the report, but the basic structure টা আমাদেরকে জানতে হবে। These are the very basic structure, very standardized একটা ফরম্যাট। সো এটা আসেন আমরা একটু ধারণা নিয়ে নেই, তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয়ে যাবে। যে যে এই যে আপনি দেখেন যে স্ট্রাকচার সিকোয়েন্স গুলো বলা আছে, টাইটেল, অ্যাড্রেসি, ওপিনিয়ন, বেসিস অফ ওপিনিয়ন। আগের অডিট রিপোর্ট গুলো তো ওপিনিয়ন সবার পরে থাকতো, এখন দেখেন ওপিনিয়ন একদম প্রথমে আসছে। সো শেয়ার হোল্ডারের কাছে ওপিনিয়ন কি আছে এটা দেখেই বুঝতে পারবে। যদি ওপিনিয়নই বলে দেয় যে এটা একটা অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন অর ডিসক্লেমার, শেয়ার হোল্ডার বা স্টেক হোল্ডার আর নিচে এরা তো লাইন টাইন নাও পড়তে পারে, দরকার হয় না। আর এখন ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফ প্রথমে আছে, প্রথমে বুঝতে পারে যে কি বলার চেষ্টা করতেছে। তো এগুলো আমরা ডিটেল দেখবো। এখন ইস্যু হচ্ছে এই সিকোয়েন্সটা যদি আপনি ব্রেক করেন তাহলে কিন্তু ডাবল জিরো, রিপোর্টিং হবে না আপনার। আপনি কি অডিট ম্যাটারের আগে নিয়ে আসলেন, ওপিনিয়ন পরে দিলেন, হ্যাঁ, অথবা অডিটর রেসপন্সিবিলিটি আগে পরে করলেন, এই সিকোয়েন্সটা যদি আপনি ব্রেক করেন তাহলে আপনার রিপোর্টিং হবে না, একদম ডাবল জিরো। এইভাবে আপনি করতে পারবেন না, কারণ দিস ইজ স্ট্রাকচার সিকোয়েন্সিয়াল information and very prescribed format for 700. সো প্রথমে হচ্ছে যে অডিট রিপোর্ট মুখে মুখে দিলে হবে না, অনেক সময় অডিট এভিডেন্স মাইট বি ইন ভার্বাল এন্ড রিটেন, বাট অডিট রিপোর্ট মাস্ট বি ইন রাইটিং। অডিট রিপোর্ট মাস্ট বি ইন রাইটিং। সো এটা আমাদেরকে দেখতে হবে আর কি। সো ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে টাইটেল। হ্যাঁ, টাইটেল মানে কি, দিস ইজ মানে ওই ডকুমেন্টটা কি, হোয়াট ইজ দিস ডকুমেন্ট। যে টাইটেল মানে হচ্ছে ওই ডকুমেন্টটা কি রিলেটেড। যেমন আপনি যদি একটা খাবারের পরে আপনাকে যদি একটা ইনভয়েস দেওয়া হয়, একটা হোটেল রেস্টুরেন্টে গেলেন, একটা ইনভয়েস দেওয়া হলো, উপরে লেখা থাকে ইনভয়েস অথবা বিল বা মেমো, ওই একটা লাইন দেখে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এই ডকুমেন্টটা কি ডকুমেন্ট, তাই না? আপনার রেজাল্ট শিট উপরে যদি দেখেন সার্টিফিকেট, দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি। সো টাইটেলটাই হচ্ছে আপনার ওই জিনিস যে এখানে মানে হোয়াট ইজ দিস ডকুমেন্ট, হোয়াট ইজ দিস ডকুমেন্ট, এটাই হচ্ছে মেইনলি আপনার টাইটেলের সারমর্ম। এবং এখানেই দেখেন যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল ইউজ করার কথা বলা হয়েছে, and to reduce the expectation gap. আপনি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল ইউজ করেন তাহলে অন্য মানুষ, ধরেন আপনি ইনভয়েস যদি দেন, কেউ এটাকে ইনভয়েসই বুঝবে, আর যদি কিছু লেখা না থাকে ঠিক মতো তাহলে এক একজন এক একটা বুঝে নিতে পারে, তাই না? তো উপরে যদি আপনি লেখেন অডিটরস রিপোর্ট, যে কোনো লোক বুঝবে অডিটরের রিপোর্ট, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে অন্যান্য জিনিস মানুষ নাও বুঝতে পারে। সো এক্সপেকটেশন, টু রিডিউস দ্য এক্সপেকটেশন গ্যাপ, you have to determine the appropriate title of your audit report. So usually আমি যে স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু অডিটের, আমি যে স্ট্রাকচারটা এখন যে ডিসকাশন করছি সেটা হচ্ছে অডিটরস রিপোর্ট। আমি কিন্তু I will discuss at a bit later about the different components of the assurance report, different components of the review report। এগুলোর জন্য কিন্তু আবার সেপারেট স্ট্যান্ডার্ড আছে। তো এখন যে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমি ডিসকাশন করছি সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং এ শুধুমাত্র অডিটরস রিপোর্ট। এটা কিন্তু অ্যাসুরেন্স রিপোর্ট অথবা রিভিউ রিপোর্ট এগুলো না, অথবা নন অ্যাসুরেন্স সার্ভিসেস এগুলো রিপোর্ট না। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্যাচুটরি অডিট অথবা এমনি অডিট, হ্যাঁ, অডিটের রিপোর্টে এই কম্পোনেন্ট গুলো থাকে আর কি। তো তখন আপনাকে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর এই টার্মটা ইউজ করতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ দিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে কিন্তু আপনার টাইটেলটা ঠিক হবে না। সো অ্যাজ ইউ আর ফর্মিং এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন এন্ড ইউ আর দ্য independent auditor, so you have to use the independent auditors report. So এটা যদি আপনি ইউজ করেন then third party can easily understand this is the report which is
which is written by an independent auditor. দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস, আপনি কাকে অ্যাড্রেস করতেছেন, আপনি যাকে অ্যাড্রেস করবেন, যাকে যে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করছেন নরমালি তাকে আপনি অ্যাড্রেস করবেন। হ্যাঁ, ইজ যেমন শেয়ার হোল্ডার যদি অ্যাপয়েন্ট করে, শেয়ার হোল্ডারকে আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। স্ট্যাচুটরি অডিট সবগুলোই টু দ্য শেয়ার হোল্ডার থাকে। এখন কোন একটা অ্যাকাউন্টসের যদি বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করে কোন একটা অডিটের জন্য, তাহলে আপনি ইউ মে অ্যাড্রেস টু দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস, বাট স্ট্যাচুটরি অডিটের ক্ষেত্রে টু দ্য শেয়ার হোল্ডার থাকে। বাট যদি কোনো অন্যান্য ভাবে যদি অডিট অ্যাকাউন্ট যদি আপনার অডিট করতে বলা হয়, কোন একটা মানে কোন একটা সাবজেক্ট ম্যাটার যদি অডিট করতে বলা হয়, যদি এটা ইফ ইট ইজ এনগেজ বাই দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস, দেন ইউর অ্যাড্রেস উইল বি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস, বাট আন্ডার দ্য স্ট্যাচুটরি purpose your address should be the to the shareholders. যেমন ধরেন আমরা যখন গ্রামীণ ব্যাংক অডিট করছি তখন লেখা ছিল টু দ্য মেম্বার্স, আমরা এখানে অ্যাড্রেসই করতাম টু দ্য মেম্বার্স অফ দ্য গ্রামীণ ব্যাংক। মেম্বার মানে হচ্ছে ওই গ্রামীণ ব্যাংকের যত ধরেন ওরাই মালিক, গ্রামের দুস্থ জনগণ যারা আছে ওরাই হচ্ছে এটার মালিক, ওই জন্য অ্যাড্রেস, ওরা তো শেয়ার হোল্ডার না, ওরা হচ্ছে ওই ব্যাংকের মেম্বার, ওই জন্য ওদেরকে টু দ্য মেম্বার্স অফ দ্য আপনার দেওয়া হতো আর কি। তো এটা ডিপেন্ড করবে যে যে আপনার এনগেজমেন্টটা কি নেচারে সেটা। দেন হচ্ছে যে আপনার অপিনিয়ন প্যারাগ্রাফ খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা বিভিন্নভাবে অপিনিয়ন কিভাবে ফর্ম করতে হয় সেটা আমরা দেখবো। এখন শুধুমাত্র আমি ওই কম্পোনেন্ট গুলো একটু ডিসকাশন করি, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফ, আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি, আগের অডিট রিপোর্টের ক্ষেত্রে ওপিনিয়ন কথাটা আমাদের এখন কিন্তু অডিট রিপোর্টের মধ্যে লিখতে হবে কি ওপিনিয়ন দিতেছেন। হ্যাঁ, যদি কোয়ালিফাইড লিখবেন, আনকোয়ালিফাইড হলে লিখবেন উপর দিয়ে অপিনিয়ন, হ্যাঁ, আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন, অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন, এগুলো লিখতে হবে, এই প্যারাগ্রাফের উপর হেডিং দিতে হবে। আগে কিন্তু হেডিং দেওয়া লাগতো না, কিন্তু এখন কি করতে হবে, এখন হেডিং দিতে হবে, যে ওপিনিয়নটা আপনি দিবেন সেই ওপিনিয়নটা আপনার হেডিং দিতে হবে, এটা মনে রাখবেন। তো এখানে ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফ মানে হচ্ছে যে এই যে আমরা যেটা বললাম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস গিভ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, হ্যাঁ, এই যে এই ওপিনিয়ন এটাই হচ্ছে এই জায়গায় আপনাকে অ্যাড করতে হবে, এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যেই আপনাকে দিতে হবে। তো এখানে এখানে মেইনলি দুটো পার্ট থাকে, ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফের মধ্যে দুটো পার্ট থাকবে, একটা থাকবে আইডেন্টিফাই দ্য স্টেটমেন্টস, আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ। তার মানে ওপিনিয়নের মধ্যে থাকতেছে আপনার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য স্টেটমেন্ট আর হচ্ছে গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এই দুটো পার্টি থাকবে ইউজুয়ালি। তো যেমন এখানে বলা আছে যে আইডেন্টিফাই এন্টিটি হুজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস হ্যাভ বিন অডিটেড, তাই না? আমরা যদি বলি উই হ্যাভ অডিটেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অফ এক্সওয়াইজেড কোম্পানি ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড, এই যিনি ইনফরমেশনটা আপনি দিলেন, তার মানে দিস ইজ কল্ড দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য স্টেটমেন্টস, তাই না? যেটা হলো উই হ্যাভ audited the accompanied balance sheet, profit and loss for the year ended of the company XYZ, এরকম আপনি বললেন, তার মানে this is the identification of the statements. তো and whose financial statements have been audited, এই জিনিসগুলো থাকবে আর কি। আরেকটা থাকবে হচ্ছে অডিট ওপিনিয়ন, প্রথমটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনে কি কি আপনি ইনক্লুড করবেন এই জিনিসগুলো থাকতেছে, হ্যাঁ, আর দেন ওপিনিয়ন। তো ওপিনিয়ন তো ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন আছে, যে কিন্তু আনমডিফাইড ওপিনিয়নের ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবেন ইন আওয়ার ওপিনিয়ন দ্য কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট ফেয়ারলি, অথবা বলবেন গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, অথবা প্রেজেন্ট ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এই কথাগুলো বলতে পারবেন। ইন অল ম্যাটেরিয়াল রেসপেক্টস, ইন অল ম্যাটেরিয়াল রেসপেক্ট, এই কথাগুলো ওপিনিয়নে দেখেন কি কি জিনিস আপনি অ্যাড করতেছেন। একটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এক নাম্বার। দুই নাম্বার বলতেছেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর ইন
all material respects মানে ম্যাটেরিয়ালি মিস স্টেটেড কিনা ফ্রি ফ্রম ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এই ম্যাটেরিয়াল কথাটা আপনি বলে দিচ্ছেন তারপর বললেন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএফআরএস বা অ্যাপ্লিকেবল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক এই কথাগুলো ওপিনিয়নের মধ্যে বলে দিতে হবে তো এই এই অথবা বি যে কোনো একটা আপনি চুজ করতে পারেন তো এই তিনটা ইনফরমেশন থাকতে হবে ওপিনিয়নের মধ্যে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ in all material aspects আর হচ্ছে if it is prepared in accordance with IFRS এই কথাগুলো থাকবে তো ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফের মধ্যে দুটো প্যারাগ্রাফ থাকবে একটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন আমরা কিন্তু এক্সাম্পল দেখবো যখন তখন এটা আরো ক্লিয়ার হবে বাট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ওপিনিয়নের মধ্যে আপনাকে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য স্টেটমেন্টস এন্ড ইউ হ্যাভ টু ইনকর্পোরেট দ্য ট্রু এন্ড ফেয়ারনেস অফ দ্য অডিট রিপোর্ট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আচ্ছা ওপিনিয়নের পরে কিন্তু থাকতেছে বেসিস অফ ওপিনিয়ন আপনি যে ওপিনিয়ন দিলেন হোয়াট ইজ দিস বেসিস আগে কিন্তু এটা লাগতো না আগে লাগতো না বাট আপনার এখন অডিট ওপিনিয়নটা কোন বেসিসে আপনি দিচ্ছেন সেটা আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে তো বেসিস ফর ওপিনিয়ন এটা মানে যদি সহজভাবে বলি হোয়াট ইজ অ্যান অডিট তাহলে হবে হোয়াট ইজ অ্যান অডিট মানে হচ্ছে বেসিস ফর ওপিনিয়ন হ্যাঁ তো এই যে আপনি অডিটটা ওপিনিয়ন দিলেন কি বেসিসে নিশ্চয়ই এই যে দেওয়ান যে বলা আছে অডিট ওয়াজ কন্ডাক্টেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএসএ ঠিক আছে আমি আইএসএ এর বেসিসে অপিনিয়নটা দিয়ে দিলাম দ্য অডিট ওয়াজ কন্ডাক্টেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য আইএসএ দেন অলসো এখানে থাকতেছে যে যে অডিটরস রেসপন্সিবিলিটিস আন্ডার আইএসএ তাই না অডিটরস রেসপন্সিবিলিটি কি কি আছে সেটা আপনি এখানে বলে দিলেন দেন আপনি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সে কথাটা আপনাকে বলে দিতে হবে বেসিস অফ অপিনিয়ন মানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই এম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর সেটা আপনাকে বলে দিলেন যে অডিটর ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য এন্টিটি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য রিলেভেন্ট এথিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস you are independent in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and um, has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities the statement shall identify the jurisdiction of origin of the relevant ethical requirements or the refer the international ethics standard board এটা আমরা ডিসকাশন করছি এর আগেও ইন্টারন্যাশনাল এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড অফ অ্যাকাউন্টেন্টস মানে কোড অফ এথিক্স এগুলো ডিসকাশন করেছি সো এগুলো ফুলফিল করেই আপনি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা আপনি ইনক্লুড করবেন আপনার বেসিস অফ ওপিনিয়নের মধ্যে দেন audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate এটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে তার মানে আপনি যখন বললেন যে দিস ইজ মাই ওপিনিয়ন then you have to add what is the basis of opinion in the basis of your opinion you have to add four major things the first one is you have conducted your audit in accordance with the ISA then you have incorporate your audit your responsibility within this responsibility I perform this audit within this responsibility I check the and conducted all the audit procedures and I am opining this statement and second thing that you have to include that you have to disclose or declare that your independence okay your independence and the last one that you have to tell that your opinion is formed on the basis of sufficient and appropriate audit evidence so these are the four factors you have considered in your basis of opinion paragraph so as I told you this is what is an audit that's it খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখন কি অডিট ম্যাটার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কতগুলো ম্যাটার আছে হ্যাঁ কি অডিট ম্যাটার এমফাসিস অফ ম্যাটার আদার ম্যাটার এই তিনটা ম্যাটার আছে কি অডিট ম্যাটার এমফাসিস অফ ম্যাটার এন্ড আদার ম্যাটার এই তিনটা ম্যাটার আছে এই জন্য তিনটা ম্যাটারটা খুব ভালো করে বুঝবেন আজান দিচ্ছি একটা সেকেন্ড একটু
সো ওকে, তো আমাদের এটা যেটা আজকে আপনি এটা জানতে পারবেন যে তিনটা কি অডিট ম্যাটার, আদার ম্যাটার, হচ্ছে এমফাসিস ম্যাটার, তিনটার মধ্যে পার্থক্য কি। হ্যাঁ, এটা আলাদা আলাদা যখন আপনি পার্থক্য বুঝবেন তখন এটা ফর্ম করতে সুবিধা হবে আর কি। কি অডিট ম্যাটার, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। ওকে, কি অডিট ম্যাটার, কোনো আইডিয়া আছে? যে কোনো একজন বলেন তো কি অডিট ম্যাটার জিনিসটা কি। ওকে, অসুবিধা নেই, আপনারা একটু নোট টোট করে রাখবেন, কারণ এই জিনিসগুলো তো সবকিছু বইয়ে পাবেন না, বাট এত থরলি পাবেন, কিন্তু আপনার ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ টাইম অ্যান্ড ফর ইয়োর key message of the audit report, you can put your notes. So key audit matter মানে হচ্ছে most significant matter for auditor or in the audit এর মধ্যে যেগুলো most significant matter ওগুলোকে key audit matter বলা হয়। এখন significant matter মানে যে এটা অডিটের কোনো অবজারভেশন তা না, কিন্তু হ্যাঁ, অডিটের যে এটা কোনো অবজারভেশন তা না, মানে অডিট করতে যে অডিটরের যেটা মনে হয়েছে দিস ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার, সেটাকে বলা হচ্ছে কি অডিট ম্যাটার। এখন একটা ফানেলের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, ফানেল, হ্যাঁ, উপরের দিকে বড় তারপর ছোট ছোট, তো অডিটর ধরেন প্রথমে অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে ডিসকাশন শুরু করলো, এবং সেগুলো and all the matters are communicated with those charged with governance। তারপরে ওখান থেকে ধরেন কমাইতে কমাইতে ডিসকাশন করতে 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 রিজলভ করতে করতে ধরেন যেগুলো সিগনিফিকেন্ট অডিটর্স অ্যাটেনশনে আসলো, হ্যাঁ, সেগুলো আরো কমে গেল। সেখান থেকে আরো ফানেলের নিচের অংশে, মানে যদি কি অডিট ম্যাটার হচ্ছে আরো মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার, খালি সিগনিফিকেন্ট না, this is the matters which is the most significance, which has got the most significance, এগুলোকে বলা হয় কি অডিট ম্যাটার্স। এখন এই কতগুলো জিনিস মনে রাখবেন সেগুলো বলে দেবো, একটু লিখে রাখবেন। কি অডিট ম্যাটার্স তো আমরা জানি যে 701, তাই না, 701। তো যেমন ধরেন আপনি একটা ব্যাংক অডিট করতে গেলেন, ব্যাংক অডিট করতে গেলে নর্মালি এভাবে করে মুখস্থ রাখা যাবে না, খালি অডিট করতে যে আপনি দেখবেন যে সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার গুলো কি কি। আপনার লোন, একটা কোম্পানি ব্যাংক যখন অডিট করতে যাবেন তখন দেখবেন যে লোনস এন্ড অ্যাডভান্স, এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট আপনার অডিটের জন্য, কারণ দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং। একটা আইটি কোম্পানি অডিট করতে যাবেন, দেখবেন যে আইটি কিভাবে, ডিপার্টমেন্টের আইটি কিভাবে সিস্টেমের মধ্যে রেভিনিউ জেনারেট করতেছে, সেগুলো কিন্তু আপনার জন্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার হবে। কারণ এই জায়গাগুলোতে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর বেস্ট এফোর্টস, ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর মোর এফোর্টস, না, অনেক বেশি আপনাকে কাজ করতে হবে। তারপর হচ্ছে যে আপনি যদি অডিট করতে গেলেন, এখানে দেখবেন যেখানে ম্যানেজমেন্টের অনেক বেশি এস্টিমেট জাজমেন্ট তারা ইউজ করছে, হ্যাঁ, তাই এস্টিমেট জাজমেন্ট যেখানে ইউজ করছে সেখানে আপনাকে অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর মেনি মোর এফোর্টস, তার মানে ওটা আপনার জন্য একটা সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার। এখন কি অডিট ম্যাটার মানে একটা দুটো তিনটা ম্যাটার না, এখানে অনেকগুলো ম্যাটার থাকতে পারে, হ্যাঁ। তো এখানে শুনতে পাচ্ছেন কি আপনারা? জি স্যার শুনতেছি। ওকে ওকে, তো ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে এখানে কি অডিট ম্যাটার একটা না, আপনার কাছে একাধিক থাকতে পারে, দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা, এগুলো কোনো লিমিটেশন নেই। আপনার জন্য যদি অডিটর যদি মনে করে দিস আর দ্য সেটস অফ দ্য কি অডিট ম্যাটার্স, এন্ড যত কি অডিট ম্যাটার আছে সবগুলো উঠাই দিতে হবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে হুইচ ইজ দ্য মোস্ট, শুধু সিগনিফিকেন্ট হলে হবে না, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার। তো এখন যেখানে যেটা বললাম যে রেভিনিউ রিকগনাইজ করছে, সেখানে ম্যানেজমেন্টের হিউজ
আপনার জাজমেন্ট ইউজ করতে হয়েছে সেখানে, হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে সেখানে, কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট অনেক কিছু মিলে একটা রেভিনিউ জেনারেট রিকগনাইজ করা হচ্ছে। ইন দ্যাট কেস তাহলে অডিটরের জন্য ওই জায়গাগুলো একটু রিস্কি এলিমেন্ট, তো অডিটর ওখানে কি করবে, অনেক বেশি কাজ করবে। সো অডিটর এখানে স্পেশাল অ্যাটেনশন দেবে, স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে সেই জিনিসগুলোকে রিজলভ করবে। ওই জায়গাগুলোতে কি অডিট ম্যাটার বলা হয়। ফিক্সড অ্যাসেট মনে করেন কোনো একটা ভ্যালুয়েশন এমন ভাবে করা হয়েছে যেটা রিলেভেন্ট কোনো ডেটা নাই, খুব মানে সার্ভেয়ার কোনো রিপোর্ট নেই, খুব মানে ফেয়ার ভ্যালুয়েশন এমন ভাবে করেছে যেখানে আপনার ম্যানেজমেন্ট অনেক জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করে করে করেছে, সেখানে আপনার অডিটর মনে করতে পারে দিস দ্য কি অডিট ম্যাটার। সো আমরা এক্সাম্পলে যে আরো ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করব। হ্যাঁ, দেন এখানে শুধু আপনাদেরকে কতগুলো জিনিস মনে রাখতে হবে, যে আচ্ছা এগুলো আমি যদি সামারি করি, কতগুলো জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে। যে অডিট রিপোর্টের মধ্যে বলবে যে দিজ আর দ্য কি অডিট ম্যাটার, মানে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য কি অডিট ম্যাটার্স। আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে দিজ আর দ্য কি অডিট ম্যাটার্স। তারপরে বলতে হবে আপনার এইটা অডিট প্রসিডিউর কি, এগুলো আপনি কিভাবে রিজলভ করলেন, হ্যাঁ, কিভাবে আপনি রিজলভ করেন, হাউ ইট হ্যাজ বিন রিজলভড, দিস আর দ্য কি অডিট ম্যাটার্স এন্ড হাউ ইট হ্যাজ বিন রিজলভড। এগুলো আপনাকে থাকতে হবে। এটা আপনি প্যারাগ্রাফ আকারে দিতে পারেন, আপনি ভার্টিক্যাল লাইনে টেবিল আকারে সাজিয়ে দিতে পারেন। টেবিলের মধ্যে একটা কলামের মধ্যে আপনি বলতে পারেন এগুলো হচ্ছে কি অডিট ম্যাটার, তারপরে কলামে দিতে পারেন এইভাবে অডিটর অডিট প্রসিডিউর কন্ডাক্ট করেছে এবং এগুলো রিজলভ করা হয়েছে, এইভাবে আপনি দিতে পারেন, অথবা প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, জিনিস থাকলে হলো। তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে তাহলে মানে হচ্ছে যে আপনাকে প্রথম হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য কি অডিট ম্যাটার, তারপরে আইডেন্টিফাই করার পরে আপনাকে কিন্তু কমিউনিকেট করতে হবে, কমিউনিকেটিং কি অডিট ম্যাটার্স, তাই না? তো যখন আইডেন্টিফিকেশন করবেন, আইডেন্টিফিকেশনে কতগুলো জিনিস মনে রাখবেন, এটা আপনারা নোট করেও রাখতে পারেন। আইডেন্টিফিকেশনে কি কি জিনিস আপনাকে করতে হবে কি অডিট ম্যাটারে। ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি অডিট ম্যাটার আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে ফ্রম দ্য ম্যাটার্স কমিউনিকেটেড টু দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যাজ পার আইএসএ 260। এই যে 260 আইএসএ তে আমরা শিখছি না যে ম্যাটার্স কমিউনিকেটেড টু দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স, আপনার যত ধরনের ক্যাম থাকবে সেগুলো ওখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে। মানে এমন কোনো কিছু আপনি ক্যাম হিসেবে নিয়ে আসতে পারবেন না হুইচ ওয়াজ নট কমিউনিকেটেড টু দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স। তার মানে কি আপনাকে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ক্যাম from the matters which has been communicated to those charged with governance। এটা হচ্ছে এক নাম্বার জিনিস মনে রাখবেন। দেন হচ্ছে যে এরিয়া অফ ইউর সিগনিফিকেন্ট রিস্কস, আইএসএ 315 না, সিগনিফিকেন্ট রিস্কের এরিয়াগুলো কি কি, যেটা আমি বললাম ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেগুলো কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি, হ্যাঁ, রেভিনিউ রিকগনিশন মাইট বি অ্যানাদার ওয়ান, তাই না? তারপর এগুলো হচ্ছে এরিয়া অফ ইউর সিগনিফিকেন্ট রিস্ক, যেখানে যেটা বললাম এস্টিমেট ইউজ করে, তারপর জাজমেন্ট ইউজ করে ম্যানেজমেন্ট, অথবা অথবা কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন, মানে কোন একটা জিনিস তো মানে ধরেন প্রভিশন বলেন বা অ্যাসেট বা লায়াবিলিটি অথবা রেভিনিউ এক্সপেন্স যেটাই বলেন, ইনভেন্টরি ক্যালকুলেশন ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স। তার মানে দিস ইজ দ্য রিস্কি এরিয়া। তো তার মানে মানে while you are identifying the CAM, you have to identify the area of your significant risks. দেন আপনাকে আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে এই জায়গায় যে সিগনিফিকেন্ট অডিটর জাজমেন্ট কোথায় ইউজ করতে হচ্ছে, ইন দ্য এরিয়া অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট জাজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট যেখানে জাজমেন্ট বা এস্টিমেট, যেটা আমি বললাম যে ম্যানেজমেন্ট যে সমস্ত জায়গায় সিগনিফিকেন্ট জাজমেন্ট বা এস্টিমেট নেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় অডিটরকেও সিগনিফিকেন্ট মানে জাজমেন্ট নেওয়া হয়েছে, কারণ ওই জিনিসগুলো ঠিক আছে নাকি তাকে আবার আরেকটা জাস্টিফাই করতে হয়েছে অডিটরকে। তো এই জায়গাগুলোকে ক্যামেরা আন্ডারে আপনি নিয়ে আসতে পারেন। তারপর কোনো সিগনিফিকেন্ট যদি ইভেন্ট থাকে সেটা আপনি আনতে পারেন, হ্যাঁ। তারপর কোনো ধরনের ট্রানজিশন যদি টাইপের থাকে, যেমন ধর ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, এরকম একটা ট্রানজিশন ব্যাপার, ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, আগের ম্যানেজমেন্ট থেকে এই ম্যানেজমেন্ট পুরো চেঞ্জ, শেয়ার হোল্ডিং স্ট্রাকচার চেঞ্জ, লিস্টেড থেকে প্রাইভেট বা প্রাইভেট থেকে লিস্টেড, অথবা গভর্নমেন্টের সাথে কোনো লিস্টিং কিছু যদি থাকে, যে কোনো ধরনের ট্রানজিশন ইফেক্ট যদি থাকে, এটাও আপনি আপনার কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন। সো
তো প্রথম কথাটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ক্যাম। দেয়ার আর 4 বুলেট পয়েন্টস, মনে রাখবেন একটা বা নোট করে রাখতে পারেন। সেটা হচ্ছে দিস ক্যাম ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ফ্রম দ্য ম্যাটার্স কমিউনিকেটেড দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যাজ পার আইএসসি 260। সেকেন্ড থিং হচ্ছে এরিয়া অফ সিগনিফিকেন্ট রিস্কস অ্যাজ পার আইএসএ 315। দেন হচ্ছে significant auditor's judgment in the area of management judgment or estimates. And the fourth thing হচ্ছে significant events যদি কিছু থাকে or the transition effect যদি থাকে, হ্যাঁ সেগুলো থাকতে পারে, যেমন বলে ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ, এগুলো আপনারা আনতে পারেন। সো এইভাবে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন ক্যাম্পটাকে। প্রথমে আইডেন্টিফাই করে ফেললেন, করার পরে কমিউনিকেট করতে হবে, কমিউনিকেটিং ক্যাম্প। তো এবং আপনার হেডিংও দিতে হবে, ক্যামের হেডিং, না যে কিভাবে ক্যামকে কমিউনিকেট করবেন অডিট রিপোর্টের মধ্যে। অডিট রিপোর্টের মধ্যে উপরে প্যারাগ্রাফের মধ্যে বলে দিবেন কি অডিট ম্যাটার, প্যারাগ্রাফের মধ্যে বলবেন কি অডিট ম্যাটার। তার মানে আপনি ইউ আর কমিউনিকেটিং টু দ্য স্টেক হোল্ডার্স, ইউ আর কমিউনিকেটিং টু দ্য স্টেক হোল্ডার্স অর ইন্টেন্ডেড ইউজার্স বাই ইউজিং দ্য হেডিং ক্যাম কি অডিট ম্যাটার। সো তো মানে এটাকে ক্যাম্পটাকে সেপারেট প্যারাগ্রাফ সেপারেট হেডিং এর আন্ডারে নিয়ে আসবেন। যেটা আমি বলছিলাম যে কি মানে ক্যাম্পটা কি হচ্ছে যে ওয়ার মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ইন দ্য অডিটর জাজমেন্ট। আবারও বলি, এটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কি আছে না আছে ব্যাপারটা এরকম না, অডিটরের জাজমেন্ট অনুযায়ী যেটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট সেটাকে বলা হচ্ছে আপনার ক্যাম্প। So all matters where আপনি অ্যাড্রেস করবেন, হ্যাঁ, in view of the financial statements or or inferring the auditor's opinion. So যদি কোনো ক্যাম্প থাকে, কোনো ইস্যু থাকে, তাহলে all the matters must be addressed in view of the financial statements or ইনফারিং দ্য অডিটরস ওপিনিয়ন। তার মানে হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথবা অডিটর ওপিনিয়ন যেটাই হোক না কেন, সেই রিলেটেড যদি কোনো ম্যাটার থাকে সেগুলো আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, কমিউনিকেট করতে হবে, ক্যামের কমিউনিকেটিং ক্যাম। তো অনেক সময় আবার মনে হতে পারে আচ্ছা যে ক্যাম তো তার মানে কোনো একটা সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার দিয়ে দিচ্ছে এখানে, তাহলে বোধহয় এটা ওপিনিয়ন, তাহলে ওপিনিয়ন হয়তো দেওয়া লাগবে না বা অন্য কোনো প্যারাগ্রাফে এটা দিতে হবে না, ব্যাপারটা এরকম না। অন্য প্যারাগ্রাফে দিতে হলে দিতেই হবে, কিন্তু ক্যামের ক্ষেত্রে ক্যাম যদি কিছু থাকে সেটা আপনাকে দিতে হবে। সো অডিটরস মানে ডাজ নট প্রোভাইড এনি সেপারেট ওপিনিয়ন ইন দ্য ম্যাটার। হ্যাঁ, মানে ইন দিস ক্যাম অডিটর উইল নট প্রোভাইড এনি সেপারেট ওপিনিয়ন। ক্যাম হচ্ছে কি, এখানে কোনো ওপিনিয়নের ব্যাপার নাই। কি অডিট ম্যাটারে অডিটর উইল নট গিভ এনি সেপারেট ওপিনিয়ন। ক্যাম মানে হচ্ছে কি অডিট ম্যাটার্স। আচ্ছা, আর একটা আপনি নোট করে রাখেন যে ক্যাম ইজ নট সাবস্টিটিউট ফর আদার ইনফরমেশন। মানে অন্য ইনফরমেশন অন্য প্যারাগ্রাফে আপনি দিলেন বা ক্যামে দিলেন, তাহলে অন্য জায়গায় দিতে হবে না, ব্যাপারটা এরকম না। এজন্য ইজ নট আ সাবস্টিটিউট ফর ইনফরমেশন। যেমন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে আপনি একটা ডিসক্লোজার দিলেন, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আপনি একটা ডিসক্লোজার দিলেন, আপনি যদি মনে করেন আচ্ছা ওখানে তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ম্যানেজমেন্ট একটা ডিসক্লোজার দিয়ে দিয়েছে, আমার বোধহয় ক্যাম্প দিতে হবে না, ব্যাপারটা এরকম না। আপনি যদি মডিফাই ওপিনিয়ন দিতে যান, হ্যাঁ, ওখানেও যদি আপনি এক্সপ্লেইন করেন কোন একটা ম্যাটার, তাহলে আপনার এরকম মনে করলে হবে না ক্যামে বোধহয় দেওয়ার দরকার নেই, ব্যাপারটা এরকম না। সো মডিফাই ওপিনিয়নের জায়গায় ওপিনিয়ন দিবেন, ক্যামের জায়গায় ক্যাম দিবেন। তারপর রিপোর্টিং, যেটা আমরা বলি যে 570 যে গোয়িং কনসার্ন রিলেটেড যদি কোনো ইস্যু থাকে, সেখানে রিপোর্ট, এখানে কিন্তু গোয়িং কনসার্নের উপর অডিটরকে কথাবার্তা বলতে হয়। সো সেখানে আপনাকে কথাবার্তা বলতেই হবে। আবার ক্যামে যদি আপনার মনে হয় যে গোয়িং কনসার্ন অ্যাসেসমেন্ট ইজ আ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার ফর এন অডিটর, তাহলে ক্যামের মধ্যে আপনাকে ডিসক্লোজার দিতে হবে। তো সেপারেট ওপিনিয়ন অন ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাটারের উপর যদি দেন,
তার সারমর্ম যেটা বলার চেষ্টা করছি, ক্যাম ইজ নট দ্য সাবস্টিটিউট ফর ইনফরমেশন, তাই না? ইটস নট এ সাবস্টিটিউট অফ ইউর ডিসক্লোজার অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ইটস নট এ সাবস্টিটিউট অফ any other opinion, it's not a substitute for reporting under going concern, or it's not a substitute for any separate opinion in on individual matters. So এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস নোট করে রাখেন, 701 এই যে ক্যামটা ইজ ম্যান্ডেটরি ফর লিস্টেড কোম্পানি, ইটস এ ম্যান্ডেটরি ফর আ লিস্টেড কোম্পানি। লিস্টেড অথবা মনে করেন রিকোয়ার্ড কোনো ল আছে, রিকোয়ার্ড কান্ট্রি কোনো ল আছে, যে তোমার ল যদি বলে দেয়, যদি মনে করেন কি বলবো, যে ব্যাংক বলে দিল যে তোমাকে ক্যাম ইনক্লুড করতে হবে, ইন্স্যুরেন্স বলে দিল ক্যাম ইনক্লুড করতে হবে, যদি বলে তাহলে, আদারওয়াইজ প্রাইভেট কোম্পানির জন্য ক্যামটা ম্যান্ডেটরি না। ক্যাম ইজ নট ম্যান্ডেটরি, ইজ নট নেসেসারি ফর প্রাইভেট কোম্পানি, বাট ফর এ লিস্টেড এন্টিটি ইটস এ ম্যান্ডেটরি প্যারাগ্রাফ। এখন কথা হচ্ছে আপনার কোনো কি অডিট ম্যাটার নাই, হতে পারে, তাহলে কি করবেন? মনে করেন আপনি কি অডিট ম্যাটার নাই, তাহলে কি করবেন বলেন তো? একটা কমন সেন্স থেকে প্রশ্ন করলাম, উত্তর কি? ইন ইউর অডিট ইউ ডিড নট ফাইন্ড এনি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার্স under the head of CAM. In that case, how you are going to report? যে কোনো একজন বলেন তো কমন সেন্স থেকে, মনে করেন কোনো কি অডিট ম্যাটার নাই, তাহলে কি করবেন? ওটাই ডিসক্লোজ করবো যে আমরা অডিট ক্যারি করেছি কিন্তু কোনো সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার অ্যারাইজ হয়নি। হ্যাঁ, মানে না থাকলেও আপনাকে ক্যামের প্যারাগ্রাফ দিতে হবে, এটা হচ্ছে সারমর্ম আর কি। মানে আপনার কোনো কি অডিট ম্যাটার যদি নাও থাকে, তারপরেও এই কি অডিট ম্যাটারের প্যারাগ্রাফ বলে দিতে হবে যে কি অডিট ম্যাটার বলতে কি বোঝা যাচ্ছে, এবং আপনি অডিট করছেন কোনো ধরনের কি অডিট ম্যাটার পান নাই, আপনি বলে দিলেন। মানে আপনি কোনো ধরনের ইমপ্লাইড কোনো কিছু বলতে পারবেন না, হাইড করতে পারবেন না, আপনাকে বলে দিতে হবে যে আমি অডিট করছি, আমি খুঁজে পাইনি কিছু, এটা বলতে, সেটা আপনি বলে দেন, বলে দিয়ে আপনি কি অডিট ম্যাটারটাকে, এই প্যারাগ্রাফটাকে আপনাকে ইনক্লুড করতেই হবে। মানে ব্ল্যাঙ্ক রাখা যাবে না? না, ব্ল্যাঙ্ক রাখা যাবে না, কি ডাবল জিরো। যদি একটা লিস্টেড কোম্পানিতে যদি কি অডিট ম্যাটার না থাকে, এফআরসি আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আপনাকে শোকজ করবে যে তোমার অডিট রিপোর্টের মধ্যে এগুলো নাই কেন, আপনাকে এগুলো শোকজ করবে যে তোমার রিপোর্টিং ঠিক হয় নাই, এটা বলে দিবে। সো কেয়ারফুল থাকা উচিত। এই জন্য বললাম যে সিকোয়েন্স, স্ট্রাকচার এগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে। আচ্ছা, এগুলো তো নোট করতেছেন না? এই যে কি অডিট লিস্টেড কোম্পানির জন্য এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। ইফ ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর এ লিস্টেড কোম্পানি অর রিকোয়ার্ড ল অর এনি, যদি কোনো রেগুলেটরের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে এটা আপনার ম্যান্ডেটরি। আচ্ছা, আরেকটা সবসময় থাকে, ধরেন এটা খুবই অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশনে, এটা আপনার জাস্ট জানলেই হবে। মনে করেন কোনো কিছু অ্যাড করাতে যদি কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয়, হ্যাঁ, দেখবেন যে কি অডিট ম্যাটার আপনি অ্যাড করতেছেন, কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট হলো, অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, মানে অন্যরকম মিনিং হয়ে যাচ্ছে, তখন এগুলো থেকে মানে তখন অডিটরকে ভালো মতো জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় যে আমি কি অডিট ম্যাটারটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারি কিনা। বাট এগুলো খুবই এক্সেপশনাল। আবার অনেক সময় ল বলে দিতে পারে, যেহেতু ল এখানে বলে দিচ্ছে কি অডিট ম্যাটার দিবা, আবার ল যদি বলে দেয় কি অডিট ম্যাটার দিও না, ইভেন ইট ইজ এ লিস্টেড কোম্পানি, তাহলে দরকার নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন একটা কমন সেন্স থেকে প্রশ্ন করি, এ বইয়ে পাবেন না, কমন সেন্স থেকে প্রশ্ন করি। ডিসক্লেইমার ওপিনিয়ন আপনি দিলেন, এখানে কি অডিট লিস্টেড কোম্পানি, প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা বললেন যে কোনো যদি আমার কি অডিট ম্যাটার না থাকে তারপরও আমি কি অডিট ম্যাটারে প্যারাগ্রাফ দিব, এটা আপনি শিখলেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি কোয়ালিফাইড, আনকোয়ালিফাইড, অ্যাডভার্স, এমফাসিস অফ ম্যাটার, যত ধরনের ওপিনিয়ন দিচ্ছেন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কি অডিট ম্যাটার আপনি দিচ্ছেন। এখন লিস্টেড কোম্পানি কিন্তু আপনার ওপিনিয়ন হয়ে গেছে ডিসক্লেমার। ডিসক্লেমার আপনারা তো শিখছেন গত ক্লাসে, ডিসক্লেম করতেছে, অডিটর কোনো ক্লেম করতেছে না ওপিনিয়ন, মানে হচ্ছে অডিটর ইজ সেইং I am unable to form any opinion, so I am not giving any opinion because of some limitation of my work or because of some scope limitation. তো আপনি এখানে ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন দিবেন, তাহলে আপনি ক্যাম্প দিবেন কি দিবেন না ফর লিস্টেড কোম্পানি? বলেন। দিব না স্যার। কেন?
স্যার এখানে দিব আমরা তো স্যার, স্কোরটি মানে কি অডিট ম্যাটার স্যার দিব না, কারণ আমরা কাজই করি নাই। বিভিন্ন হেডে তো ডিসকাশন করছি, আমি ডকুমেন্টস চাইছি উনি দেন নাই, কিন্তু ডিসকাশন তো করছি স্যার। হ্যাঁ ডিসকাশন করছেন, ডকুমেন্ট চাইছেন, দেয় নাই, কিন্তু আপনার ওপিনিয়ন দিতে পারেন নাই, কোনো ডিসক্লেম করে ফেলছেন। তো ওপিনিয়ন যদি কোনো কিছু দিতে না পারেন, তো আপনার জন্য আর কোনো ম্যাটারই তো নেই। আপনার কি অডিট ম্যাটার বলে তো আর কিছু নাই যদি আপনি ওপিনিয়ন না দেন। আপনি তো বলেই দিচ্ছেন যে আমি এই রিপোর্টটাকেই আমি ওন করতেছি না, আই এম নট ক্লেমিং এনি অফ মাই ওপিনিয়ন, আই এম নট owning these financial statements on which my audit opinion has been formed. এই জন্য নোট করে রাখেন, যদি ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন আসে তাহলে আবার কি মুখস্থ দিবেন না কখনো, পরীক্ষা কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়। যেমন ধরেন স্কোপের মধ্যে আপনি সরি আইডেন্টিফিকেশনের মধ্যে আপনি লিখছেন উই হ্যাভ অডিটেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ এটা লিখবেন। এখন যদি ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন দেন, তার মধ্যে যদি আপনি লিখে ফেলেন যে উই হ্যাভ অডিটেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, তাহলে কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে। অনেকে ভুল করে কিন্তু মুখস্থ লিখে ফেলে, তো ওই ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন দিয়ে দেয় আর উপরে লেখে উই হ্যাভ অডিটেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, আবার তারপরেই বলতেছে আই এম আনএবল টু ফর্ম এন ওপিনিয়ন। তো তুমি যদি আনএবলই হও ফর্ম এন ওপিনিয়ন, তাহলে তুমি অডিটটা করলা কোথায়, তাই না? এরকম মুখস্থ করা যাবে না। তার মানে হচ্ছে ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন যদি থাকে, বিকজ ইউ আর নট ইন এ পজিশন টু ফর্ম এনি অফ ইউর ওপিনিয়ন, দেন আপনি এটাও বলতে পারবেন না যে আই হ্যাভ অডিটেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। আপনাকে বলতে হবে আই এম এনগেজড, হ্যাঁ উই আর এনগেজড, অর উই হ্যাভ বিন মানে কন্ট্রাক্টেড উইথ দিস সর্ট অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট, এরকম বলতে হবে। বাট আপনি অডিট করছেন এরকম কথা বলতে পারবেন না, এরকম মুখস্থ কথাবার্তা বলা যাবে না। তো এটা একটু মাথায় রাখবেন। আর ওইটা জিনিসটা নোট রাখেন যে ডিসক্লেমার ওপিনিয়নের ক্ষেত্রে ক্যাম ইজ নট রিকোয়ার্ড। তারপরে যদি দিতে চান, হ্যাঁ বলেন। একটা কোয়েশ্চেন ছিল, মানে আমরা বলেন। যদি অডিট প্রসিডিউরের মধ্যে মানে ধরেন 20% উনি কোঅপারেট করলো, যে একটা আমার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট 20% বা 30% একটা পার্সেন্টেজ আকারে কম দিল, কিন্তু কিছু ডকুমেন্টস দিল বা আমাকে অডিট করতে দিল, একটা পোর্শন পরে আর দিল না, তো আমার ওপিনিয়নটা ডিসক্লেমার হবে কি? মানে 100%ই না দিলেন নাকি কোনো পার্সেন্টেজ আছে বা এরকম কিছু? আচ্ছা ওইটা আমরা গত ক্লাসে যদি একটু, আপনি ছিলেন গত ক্লাসে? না স্যার গত ক্লাসে ছিলাম না, আরেকটা ক্লাস। হ্যাঁ এই জন্য আপনি বোধহয় মিস করছেন। আমরা ওখানে বলছি যে এই অডিট ওপিনিয়নটা কতগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ এগুলো তো ওইভাবে আপনি মেনে বলবেন না। ফাইন্যান্সিয়াল আমরা ওগুলো ডিসকাশন করব, আমরা ওপিনিয়নে যখন আরেকটু ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করব ক্লাস তখন। তো স্যার কন্ট্রাডিক্ট হয়ে গেছে, ডিআরসি এর একটা ট্রেনিং হইতাছে, ওইটা দেখা যায় ক্লাসের দিনই পরে, একদম প্রায় দিনই এরকম ক্লাসের দিন থাকে। আচ্ছা অসুবিধা নেই, ওটা আপনার ওই আমরা এটা আবার ডিসকাশন করব, এটা ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করব। জাস্ট কিপ পেশেন্স উইথ আস, কোনো অসুবিধা নেই। বাট আপনি যেটা বলতেছেন যে এইভাবে 20, 30, 40 এরকম ব্যাপারটা না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন হচ্ছে যে মানে আপনি মানে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি অডিট করতে গেছেন, যে কোনো যে 20% বা 50% এরকম না। আপনার যে অডিট এভিডেন্সটা দরকার ছিল, যে লেভেলে অডিট এভিডেন্সটা পাওয়ার পরে আপনি ওপিনিয়ন দিতে পারতেন, সেই অডিট এভিডেন্সটা আপনি পানি নেই। যেহেতু অডিট এভিডেন্সটা আপনি পাচ্ছেন না, আপনার না পাওয়ার কারণে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যদি এফেক্ট করে, পুরো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি আর কেউ দেখতেছেন যেটা রিলাই করা যাবে না, তখনই আপনি ডিসক্লেমার দিবেন। এখন ইস্যু হচ্ছে, ধরেন আপনার একটা অডিট করতে গেছেন, টোটাল অ্যাসেটের মধ্যে 100 কোটি টাকা অ্যাসেটের মধ্যে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে 5 কোটি টাকার ইনভেন্টরি আছে এবং ইনভেন্টরিটা আপনি দেখতে পারেন নাই। তাহলে 100 কোটি টাকার জন্য 5 কোটি টাকার কারণে তো আপনার পুরো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নষ্ট হবে না, ওখানে তো আপনি ডিসক্লেমার দিবেন না। ওখানে আপনি কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন না দিলে কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিয়ে দিবেন, কারণ ম্যাটেরিয়াল একটা ইফেক্ট আছে এই জন্য। কিন্তু 100 কোটি টাকা অ্যাসেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 90 কোটি টাকার অ্যাসেটই আপনাকে দেখতে দেয় না, ইনভেন্টরি দেখতে দেয় না, ফিক্সড অ্যাসেট দেখতে পারেন না। হ্যাঁ 100 কোটির মধ্যে 90 কোটির যখন এরকম একটা সিচুয়েশন হবে, তখন কি হবে? তখন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাজ এ হোল ইট ইজ রং। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাজ এ হোল ইট ইজ রং ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ অ্যান অডিটর। তখন আপনি কি বলতেছেন যে আচ্ছা 100 কোটির মধ্যে 90 কোটি টাকাই তো দেখতে পারলাম না, তাহলে তো আমার কোনো অবস্থা নেই, আমি কোনো ওপিনিয়ন দেই। তখন আপনার কোশ্চেনটা আসে। তো ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে হাউ ইট এফেক্টস টু ইউর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, এটার উপর দেখতে হবে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর এই মানে আপনার স্কোপ লিমিটেশনটা কিভাবে এফেক্ট করতেছে, সেটার উপর বিবেচনা করে আপনাকে ডিসক্লেমার ওপিনিয়নটা ফর্ম করতে হবে। তা আমরা আরো ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করব যখন
এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে ডিসকাশন করব, তখন আপনার আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, তো এখন যে কি অডিট ম্যাটার, মানে এটা কেন, এটা এটা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেই জন্য একটু মনে রাখবেন। আচ্ছা, এখন তো একটু কোথাও যদি পারেন একটু কাগজের মধ্যে নোট ইয়ে করেন তো, তিনটা কলাম করেন, বা এমফাসিস অফ ম্যাটার, আদার ম্যাটার আর কি অডিট ম্যাটার, তিনটার মধ্যে পার্থক্য বলি, এক লাইনে বলবো যাতে একটু মানে মনে থাকে আপনাদের। তো কি অডিট ম্যাটার যেটা 701, ওখানে আপনি লিখেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টিটি অর ম্যানেজমেন্ট জাজমেন্ট। তাই না? কি অডিট ম্যাটার মানে হচ্ছে দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টিটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট জাজমেন্ট or management judgment। অর জি। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আপনি আর এক জায়গায় নোট করে রাখেন, যে কি অডিট ম্যাটার কিন্তু অডিটরকে রিজলভ করতে হবে, আনরিজলভড কোনো কিছু আসবে না, লিখে রাখেন, খাতার মধ্যে লিখে রাখেন। কি অডিট ম্যাটার যে সমস্ত জিনিস আপনি রিজলভ করতে পারবেন, শুধুমাত্র ওগুলোই আপনি কি অডিট ম্যাটারে আনতে পারবেন। যেগুলো অডিটর অডিট করতে পারবে না, অডিট প্রসিডিউরের মাধ্যমে অডিটর সেটা রিজলভ করতে পারবে না, সেগুলো কিন্তু কি অডিট ম্যাটার হিসেবে আসবে না। লিখে রাখেন ভালো করে, জি ঠিক আছে? কি অডিট ম্যাটার মানে এটা রিজলভড আইটেম। আপনি 101টা আইটেম নিয়ে ডিসকাশন করতেছেন, 100টার মধ্যে 50টা আপনি সিগনিফিকেন্ট দেখলেন, 50টার মধ্যে 10টা আপনি কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে আনলেন, 10টার মধ্যে আপনি 8টাকে রিজলভ করতে পারছেন, 8টা অডিট করে অডিট কনক্লুশন ড্র করতে পারছেন, এই 8টাই আপনি আনতে পারবেন। কিন্তু যে দুইটা আনরিজলভড অবস্থায় থাকলো সেটা কখনোই কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে আসবে না, জি সেটা আপনার ওপিনিয়নের মধ্যে চলে যাবে। সেটা আপনি অডিটের ওপিনিয়নের মধ্যে বলে দেন যে এই ইস্যুগুলো খারাপ আছে, এটার কারণে রিপোর্ট আমি কোয়ালিফাই করে দিলাম, তখন সেটা বলবেন। কিন্তু কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে কখনো আনরিজলভ পোর্শন আসবে না, লিখে রাখেন। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিখে রাখেন, কি অডিট ম্যাটার শুধুমাত্র কারেন্ট পিরিয়ডের ইস্যুগুলো নিয়ে আসবে, শুধুমাত্র কারেন্ট পিরিয়ডের ইস্যুগুলোই কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে আসবে। আগের বছরের প্রায়র ইয়ারের এই জিনিসগুলো কখনো কি অডিট ম্যাটারে আসবে না। কি অডিট ম্যাটার মানে হচ্ছে ফর দ্য কারেন্ট পিরিয়ড, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড ইভেন্ট, মানে অমিশন কি অডিট ম্যাটার ইন দ্য প্রায়র ইয়ার বা কিছু যদি থাকে এগুলো আসবে না। আগের বছরে একটা কি অডিট ম্যাটার ছিল, ওইটা আবার এখন আপনারা আনবেন না, এটা এই বছরের ব্যাপার না, এই বছর শুধুমাত্র কারেন্ট পিরিয়ডের উপরেই কি অডিট ম্যাটারটা আপনাকে আনতে হবে, এটাও লিখে রাখেন। আচ্ছা, তো এখন আমি যেটা বলছিলাম যে তিনটা পার্থক্য, এমফাসিস অফ ম্যাটার, আদার ম্যাটার এন্ড কি অডিট ম্যাটার। তো কি অডিট ম্যাটার 701 যেটা আমরা এতক্ষণ আমি ডিসকাশন করলাম, যে দেয়ার ইজ হুইচ ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার, সেগুলো হচ্ছে কি অডিট ম্যাটার। এটা একটু লিখে রাখেন কি অডিট ম্যাটারের মধ্যে। তারপরে আপনি লিখে রাখেন কি অডিট ম্যাটারের ক্ষেত্রে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টিটি এন্ড ম্যানেজ অর দ্য ম্যানেজমেন্ট জাজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টের জাজমেন্ট, আপনি কি অডিট ম্যাটারটা তো ধরেন এনটিটির যে ম্যানেজমেন্টের যে জাজমেন্ট বা এনটিটি, এগুলোই আপনি বোঝার জন্য কিন্তু কি অডিট ম্যাটারটা আপনি অ্যাড করছেন। মানে আপনি অ্যাড করছেন মানে হচ্ছে যে ইয়ে আপনার ধরেন শেয়ার হোল্ডার আর কি, আপনি তো না, আপনি তো অডিট করেন এটা টু দ্য শেয়ার হোল্ডার বা স্টেক হোল্ডার্স এর জন্য, তারা এটা থেকে বুঝতে পারে যে এনটিটি সম্পর্কে ধারণা পাইতে পারে যে কি মানে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যাটার কি ছিল অডিটের জন্য, অথবা ম্যানেজমেন্টের কোনো জাজমেন্ট মানে যেটা বোঝার জন্য দরকার ছিল সেগুলো থাকবে। আচ্ছা, এমফাসিস অফ ম্যাটার আর আদার ম্যাটার। এমফাসিস অফ ম্যাটার আপনি লিখে রাখেন এমফাসিস অফ ম্যাটার 706, আমরা এটা ডিসকাশন করেছি গত ক্লাসে। এমফাসিস অফ ম্যাটার কাকে বলে, এখানে লিখতে পারেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, এনি ইনফরমেশন, মানে যেটা হুইচ ইজ মানে প্রথম কথা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো একটা ডিসক্লোজার বা নোট থাকবে, অডিটর সেই নোটটাকে এমফাসিস দিবে অডিট রিপোর্টের মধ্যে বা ওপিনিয়নের মধ্যে অডিটর সেটাকে এমফাসিস দিবে, ওটা হচ্ছে আপনার এমফাসিস অফ ম্যাটার। এমফাসিস অফ ম্যাটার ওই ম্যাটারটা যেটাকে অডিটর এমফাসিস দিচ্ছে অডিট ম্যাটারে, কোন ম্যাটারটা যেটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে আছে ইন দ্য ফর্ম অফ নোটস অর এক্সপ্লেনেটরি নোটস অর
the disclosures to the financial statements. তার মানে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যদি কোনো নোট না থাকে, ডিসক্লোজার না থাকে, তাহলে সেটাকে কিন্তু এমফাসিস দিতে পারে। এমফাসিস মানে হচ্ছে কোনো একটা আছে, ওটাকে আমি এমফাসিস দিচ্ছি। তার মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মতো থাকতে হবে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে নিয়ে সেটা এমফাসিস দিয়ে দিল এখানে। আর কি অডিট ম্যাটার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সেটা এন্টিটি বোঝানোর জন্য, ম্যানেজমেন্টের জাজমেন্ট বোঝানোর জন্য অনেক কিছুই নিয়ে আসতে পারে। এটা অডিটের সাথে রিলেটেড। জি স্যার। আচ্ছা, আর আদার ম্যাটার কি হচ্ছে? আদার ম্যাটার to understand the audit report, or understand the auditor, or to understand the auditor responsibility. আমি কিন্তু গত ক্লাসে ডিসকাশন করেছিলাম emphasis of matter which is related to the financial statements, আর other matter মানে হচ্ছে which is not related to your financial statements, তাই না? সেগুলোকে বলা হয়েছিল other matter। তো সেটা কি অডিট রিপোর্ট হতে পারে, অডিটরস হতে পারে, আর অডিটর রেসপন্সিবিলিটি হতে পারে। যেমন ধরেন আমি বললাম এবার আপনার এই বছর XYZ কোম্পানি, XYZ অডিট ফার্ম অডিট করতে আসছে, XYZ অডিট ফার্ম অডিট করতে আসছে। গত বছর ABC একটা অডিট ফার্ম ছিল, এই বছর অডিটর চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন অডিটর যদি মনে করে, ধরেন আগের অডিট যে অডিটর ছিল সে একটা আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিছে, এই বছর এসে নতুন অডিটর আসছে, দেখছে যে ওই ম্যাটার কিছু ছিল বাট সে একটা কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিয়ে দিচ্ছে। তো অডিটর তখন মনে করলো যে আমাকে এই জিনিসটা আদার ম্যাটারে নিয়ে আসতে হবে। সে তখন বলে দিল যে গত বছর ABC একটা কোম্পানি, সরি ABC অডিট ফার্ম ছিল, সেই অডিটর আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিয়েছে এগুলোর ব্যাপারে। তো এই যে অ্যাডিশনাল একটা কথা বললো আদার ম্যাটারের মধ্যে, এটা দিয়ে দিতে হবে। তার মানে অডিটর, অডিট রিপোর্ট, অডিটর রেসপন্সিবিলিটি, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য যা আসে সেগুলো আদার ম্যাটারের মধ্যে যায়। সো দিজ আর দ্য থ্রি ডিফারেন্সেস অফ ম্যাটার, এমফাসিস অফ ম্যাটার, কি অডিট ম্যাটার, আদার ম্যাটার। স্যার আদার ম্যাটারে আরেকটা এক্সাম্পল কি দেওয়া যাবে স্যার? মানে আরেকটা কি ধরনের এক্সাম্পল? এই যে আপনার অডিটর রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যদি কোনো অডিটর ইয়ে থাকে, হ্যাঁ, সেটা আপনি দিতে পারেন। অডিটর রেসপন্সিবিলিটি বা ধরেন আমি একটা বললাম অডিট রিপোর্ট কোন একটা স্পেসিফিক পারপাজে আপনি চেয়েছেন, হ্যাঁ, সেটা আপনি বলে দিলেন দিস অডিট রিপোর্ট হ্যাজ বিন প্রিপেয়ার্ড অন দ্য বেসিস অফ দিস স্পেসিফিক পারপাস, এবং এই ডট ডট দিয়ে দিলেন, এটা এই ইউজার জন্য দিলেন। এই যে একটা আপনি অডিট রিপোর্টটাকে বুঝার জন্য আপনি একটা এডিশনাল আদার ম্যাটার দিয়ে দিলেন, সেটা আপনি বলতে পারেন। এগুলো দেখবেন অনেক সময় হয়, আপনার অনেক অডিট রিপোর্ট, হ্যাঁ, ওই শেয়ার হোল্ডার দ্বারা অ্যাপয়েন্ট না হয়ে ধরেন আমি ইদরা দ্বারা বা অন্য কোনো স্পেশাল পারপাসে রিক্রুট হইলাম, তাইলে ওইটা সেটা আপনি আদার ম্যাটারে দিয়ে দিলেন। যেহেতু আপনি অডিট রিপোর্ট নিয়ে কথা বলতেছেন, তিনটা জিনিস মনে রাখবেন: অডিট রিপোর্ট, অথবা অডিটর, অথবা অডিটর রেসপন্সিবিলিটি। এই তিনটার যে কোনো একটা ম্যাটার গুলোই আদার ম্যাটার হিসেবে নিয়ে আসা হয়। হ্যাঁ, এবার দেখেন, এবার আদার ইনফরমেশন, আদার ম্যাটার মানে আবার আদার এমফাসিস অফ ম্যাটার, আদার ম্যাটার ইজ আ পার্ট অফ ইউর মানে অডিট ওপিনিয়ন বলতে পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু আদার ইনফরমেশন কিন্তু আবার আদার ইনফরমেশন কিন্তু অন্য জিনিস। আদার ম্যাটার আর আদার ইনফরমেশন এক জিনিস না, ঠিক আছে? আদার ম্যাটার আর আদার ইনফরমেশন এক না। আদার ইনফরম, আচ্ছা, প্রেয়ার ব্রেক চাচ্ছেন, আমরা 8:30টার সময় প্রেয়ার ব্রেক দিয়ে দেবো, হ্যাঁ নাকি? এখানে চ্যাট বক্সে বলছেন স্যার এখন 15তে নামাজ। হ্যাঁ, 8:15-তে। 9:30 পর্যন্ত দিল। না না, আমি কখন থেকে কখন ব্রেক দিব বলেন? 8:30 আমার তো 8:15-তে জামাত হয়। এখন কি ব্রেক চাচ্ছেন? স্যার কন্টিনিউ করেন, 8:30 ব্রেক নেই। ওকে, ঠিক আছে, ওকে।
জি স্যার। তো ঠিক আছে, 8:30 ব্রেক নেন। তো আদার আদার ইনফরমেশন আর আদার ম্যাটার দুটো কিন্তু দুই জিনিস। আদার ম্যাটার আমি যেটা বললাম, এমফাসিস অফ ম্যাটার, আদার ম্যাটার, হ্যাঁ, এগুলো এমফাসিস অফ ম্যাটার মানে হচ্ছে ওই ম্যাটার হুইচ ইজ রিলেটেড টু ইয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন, তাই না? আর আদার ম্যাটার হচ্ছে যেটা বললাম যে অডিটর টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অডিটর অর অডিটর রেসপন্সিবিলিটি অর অডিট রিপোর্ট, এই জিনিসগুলো হলে আপনার আদার ম্যাটারে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আদার ইনফরমেশন অন্য জিনিস। আদার ইনফরমেশন হচ্ছে অন্য একটা জিনিস। সেটা কি? যেমন ধরেন একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট, অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে কি কি থাকে আমরা গত ক্লাসে ডিসকাশন করেছি। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকে, অডিট রিপোর্ট থাকে, এছাড়াও এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ছাড়া যা যা থাকে সবগুলো হচ্ছে আদার ইনফরমেশন। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ছাড়া কি কি থাকে? ডাইরেক্টরস রিপোর্ট, চেয়ারম্যান স্টেটমেন্ট, corporate governance report, human resource report, your business strategy, business product supply, your market condition, your investment structure, your corporate social responsibility, directors liability statements, তারপর হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট ইনফরমেশন। একটা অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ছাড়া যা যা থাকে সবগুলোকে আদার ইনফরমেশন বলা হয়। মনে থাকবে, একটা অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ছাড়া যা যা থাকবে সবই হচ্ছে আপনার আদার ইনফরমেশন। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বাদ দিলে যা যা আপনি পারেন সবগুলোকে আদার ইনফরমেশন বলবেন। এই আদার ইনফরমেশনটাই আপনাকে যদি আদার ইনফরমেশনটা আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হেডিং দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন আদার ইনফরমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা কেন আমি আনতেছি, এখন কেন আনছি, মানে আদার ইনফরমেশনটা কেন আমি অডিট রিপোর্টে নিয়ে আসবো? সেটাই বলতেছি আর কি, কোশ্চেনটা তো ঠিক আছে, আমরা তো পড়তেছি অডিট রিপোর্ট। রাইট, এই জন্যই আনবেন। একটা শেয়ার হোল্ডারের কাছে একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট যায়, অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে ধরেন আপনার বিভিন্ন ইনফরমেশন যায়। তো সেখানে আপনি বললেন আপনার রেভিনিউ হচ্ছে 100 কোটি টাকা, আপনার অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে আপনি বলছেন 100 কোটি টাকা হচ্ছে আপনার রেভিনিউ। এখন ডাইরেক্টরের স্টেটমেন্টের মধ্যে লিখে দিয়েছে 300 কোটি টাকা আপনার রেভিনিউ। তো দুটোর মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি হয়ে গেল। এখন শেয়ার হোল্ডাররা যদি ডাইরেক্টরের রিপোর্ট দেখে সেখানে দেখবে 300 কোটি, আর আপনার অডিটেড অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে দেখবে 100 কোটি, তারা তখন তারা কনফিউজড হয়ে যাবে। এই জন্য অডিটর যদি দেখে যে এই আদার ইনফরমেশনের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্ট কোন একটা ইনফরমেশন আছে, অডিটর তখন সেটাকে নিয়ে কোশ্চেন করবে ম্যানেজমেন্টের কাছে, বলে হে তুমি তোমার ডাইরেক্টরস রিপোর্টের মধ্যে 300 কোটি টাকা রেভিনিউ লেখছো, তোমার তো আসলে 100 কোটি টাকা। তখন ম্যানেজমেন্ট বললো হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কারেকশন করে দিচ্ছি। কিন্তু সে যদি কারেকশন না করে তখন অডিটর এই তার আদার ইনফরমেশনের মধ্যে বলে দেবে যে ডাইরেক্টরের স্টেটমেন্টের মধ্যে পাওয়া গেছে রেভিনিউ তারা ডিসক্লোজ করছে 300 কোটি টাকা, ওয়াইরাস আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমি অডিট করছি সেখানে হচ্ছে 100 কোটি টাকা। এই যে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিলেন আপনি, তো অডিটর তখন শেয়ার হোল্ডারের কাছে ইনফরমেশনটা চলে গেল। বুঝতে পেরেছেন কেন কেন দেওয়া হয়? অনেক ক্ষেত্রে তো স্যার যে অ্যানুয়াল রিপোর্টটা মানে পরে রেডি করে না, এই জন্যই বলতেছি অ্যানুয়াল রিপোর্টটা পরে রেডি করলে হবে না। অ্যানুয়াল রিপোর্টের ড্রাফট আপনাকে মেইন যে ড্রাফট গুলো আছে সেগুলো অডিটরকে আগেই দিয়ে দিতে। এখন আপনি দেখবেন যে অডিট রিপোর্ট দেওয়ার আগেই এই ড্রাফট গুলো অডিটরের কাছে শেয়ার করা হয়। ডাইরেক্টরের রিপোর্ট, চেয়ারম্যানের রিপোর্ট ফাইনাল করে না, কিন্তু ড্রাফট করে এবং ম্যানেজমেন্ট অডিটরকে বলে এইটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল ড্রাফট, বা এর পরে কোনো ম্যাটেরিয়াল কোনো ইনফরমেশন চেঞ্জ হবে না, এরকমও বলে দেয়। এখন এই জন্য আমি বলি এখানে কিন্তু অনেক জিনিস আছে যে আপনি যদি না পান, হ্যাঁ আপনার অডিট ক্লোজ করার আগে যদি না পান তাহলে কি করবেন? আপনি যদি অডিট রিপোর্ট মানে আপনার অডিট রিপোর্ট সাইন হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যানুয়াল রিপোর্ট পান নাই, তাহলে আপনি কি করবেন? তারপর অন টাইমে না পেলে কি করবেন? এই জিনিসগুলো নিয়ে কোশ্চেন আসে। হ্যাঁ, যেমন আপনি এখন একটু 3টা জিনিস লিখে রাখেন আদার ইনফরমেশনে: ফাইন্যান্সিয়াল, নন ফাইন্যান্সিয়াল, আর হচ্ছে অডিটরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জাজমেন্ট বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ অডিটরের জাজমেন্ট বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং।
তো এখন ফাইন্যান্সিয়াল কি হতে পারে, যেটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে বলে দিছে 100 কোটি টাকাটা টার্ন ওভার, কিন্তু চেয়ারম্যান বা ডাইরেক্টর স্টেটমেন্টে বলে দিছে 300 কোটি টাকা টার্ন ওভার, তার মানে ইনকনসিস্টেন্ট ইনফরমেশন। তাহলে এটা আদার ইনফরমেশন আসবে যদি ম্যানেজমেন্ট এটাকে কারেক্ট না করে। নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন বা ধরেন আপনার এরকম যদি কোনো নন ফাইন্যান্সিয়াল কোনো, যেমন নাম্বার অফ ডাইরেক্টরস, ধরেন আপনার কি হয় যে ডাইরেক্টরের স্টেটমেন্টে আপনি বলে দিচ্ছেন যে আপনার ডাইরেক্টর হচ্ছে 6 জন, কিন্তু অডিটর জানে যে আপনার ডাইরেক্টর হচ্ছে 8 জন। তাহলে এই যে নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের মধ্যে যদি ইনকনসিস্টেন্সি থাকে, তাহলেও আপনি আদার ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করবেন। আরেকটা হচ্ছে অডিটরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একরকম, আর ধরেন এই যে আদার ইনফরমেশনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে আদার ইনফরমেশনের ডিসক্লোজার অন্যরকম, এরকম ক্ষেত্রেও ইনফরমেশন গুলো আপনি এই আদার ইনফরমেশন হিসেবে আপনি ট্রিট করতে পারেন। এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে এটাকে টাইমলি বেসিসে পাইতে হবে, বিফোর অডিট রিপোর্টের মধ্যে পেতে হবে। তো দিস ইনফরমেশন শুড বি অন এ টাইমলি বেসিস এন্ড বিফোর দ্য অডিট রিপোর্ট। তারপর আপনি কি বলবেন, আপনি ধরেন ভেরি সিম্পল একটা যদি প্রশ্ন করি, ডাইরেক্টরের স্টেটমেন্টের মধ্যে 300 কোটি টাকা টার্ন ওভার, আর আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, অডিটের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে 100 কোটি টার্ন ওভার। এখন আপনি এই আদার যদি ম্যানেজমেন্টকে বললেন তুমি কারেক্ট করো, ম্যানেজমেন্ট কারেক্ট করলো না ডাইরেক্টরের রিপোর্ট, তখন আপনি আদার ইনফরমেশনের মধ্যে কি বলবেন, যে ডাইরেক্টরের রিপোর্ট ইনকারেক্ট, এগুলো বলবেন না। কি বলবেন ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড, এটা বলবেন, মিসস্টেটেড আছে এটা বলবেন। কি বলবেন ইনকনসিস্টেন্ট না, আমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ্যাঁ, না, মানে আপনি আমরা এখানে আদার ইনফরমেশনে কখনো ওপিনিয়ন দিবেন না, আদার ইনফরমেশনে কখনোই কোনো ওপিনিয়ন দিতে যাবেন না যে এটা ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড, এটা ইনকারেক্ট, ইট ডাজন্ট গিভ ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ, দ্য ডাইরেক্টরস স্টেটমেন্ট ডাজ নট রিফ্লেক্ট the proper, does not reflect the correct statement, correct information, and then the chairman statement is materially misstated, which এগুলো কথাবার্তা বলবেন না, কারণ আদার ইনফরমেশনের মধ্যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট অন টু মেক এনি ওপিনিয়ন, কারণ আপনি ডাইরেক্টর রিপোর্ট অডিট করেন নাই, আপনি চেয়ারম্যানের স্টেটমেন্ট অডিট করেন নাই, আপনি আদার ইনফরমেশন নিয়ে কোনো অডিট করেন নাই, এই জন্য আপনি আদার ইনফরমেশন নিয়ে কোনো ধরনের ওপিনিয়ন, কোনো জাজমেন্ট এগুলো আপনি বলতে পারবেন না। শুধুমাত্র আপনি এতটুকুই বলতে পারবেন, ইট ইজ ইনকনসিস্টেন্ট, এই কথাটা বলতে পারবেন। আপনি বলবেন দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন স্টেটেড ইন দ্য ডাইরেক্টরস রিপোর্ট ইজ ইনকনসিস্টেন্ট টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ইনফরমেশন, আপনি এটাই বলতে পারবেন। কখন ওপিনিয়ন যদি দেন, মিসস্টেটেড কথাবার্তা বলেন, এগুলো ভুল হয়ে যাবে, এগুলো আপনি করতে পারবেন না, কারণ ইউ আর নট এনগেজড, ইউ আর নট asked to carry out an audit on the other information. Only auditor, when they are finding any sort of inconsistency of this information from the financial statement or from the non-financial statement or from the auditor's knowledge, in that case আপনি কি করতে পারবেন, অডিটর আদার ইনফরমেশন মধ্যে বলতে পারবেন দিস ইজ ইনকনসিস্টেন্ট, এই কথাটা বলতে পারবেন। তো আদার ইনফরমেশন যেটা আমি বললাম, এই জন্য মাথায় অনেক সময় আছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিন্তু অডিটর জানে তার ডাইরেক্টর কত, অডিটর জানে তার অডিট, ধরেন অডিট কমিটিতে 3টা মিটিং করছে, কিন্তু অডিটর জানে যে আসলে ও কোনো মিটিংই করে নাই, অডিট কমিটির মধ্যে রিপোর্টের মধ্যে লিখে দিচ্ছে বছরে 3টা-4টা অডিট মিটিং করছে, কিন্তু অডিটর জানে ওর ডকুমেন্ট ওর নলেজ অনুযায়ী ও জানে যে ওর ও মিটিংই করে নাই, তখন কিন্তু সে অডিটর বলে দিবে যে দিস ইনকনসিস্টেন্ট। তো অডিটরের নলেজ অনুযায়ীও কিন্তু অডিটর অনেক ইনফরমেশন জানে, বিকজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এন্টিটি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ম্যানেজমেন্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য আদার ইনফরমেশন, অডিটরকে অনেক কিছু জানতে হয় না ফর দ্য পারপাস অফ দ্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। এই জন্য অডিটর যদি কোনো তার ওন ইনফরমেশন বা ওন নলেজ থেকেও যদি জানতে পারে, তাহলে যদি কোনো দেখে যে আদার ইনফরমেশন, কোনো ইনকনসিস্টেন্ট ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করা হচ্ছে, তাহলে এগুলোকে কিন্তু আপনি বলবেন যে দিস ইজ ইনকনসিস্টেন্ট ইনফরমেশন। ফার্স্ট থিং হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট টু দ্য ম্যানেজমেন্ট অর দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স টু রেক্টিফাই দিস ইনফরমেশন ইন দ্য রিলেভেন্ট স্টেটমেন্টস in the annual report, then management will do it accordingly. In case of management's non-cooperation,
then the auditor will bring it this information under the heading of other information of the audit report. এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। সো এই যে ম্যাটেরিয়ালি মিস স্টেটমেন্ট কথাবার্তা বলবেন না, শুধুমাত্র বলবেন যে ইনকনসিস্টেন্ট, দ্যাটস ইট। তো ঠিক আছে, আমার মনে হয় একটু নামাজের তাহলে একটু গ্যাপ দেই। আপনারা জাস্ট 8টা কয়টায় জয়েন করবেন বলেন? 8:22 বাজে এখন। 8টা কত 35 বা 40 এর মধ্যে আসেন নাকি? নরমালি তো 35-40 সব 37 হয়। ঠিক আছে, 40 এর মধ্যে ব্যাক করেন। ঠিক আছে, 40 এর মধ্যে ব্যাক করেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, 38 এ আসেন। 28 বাজে তো 15 মিনিটের ব্রেক। 38 জি জি, 15 মিনিটের গ্যাপ। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। মাকসুদুর রহমান ভাই কি আছেন? হ্যালো হ্যালো, মাকসুদুর রহমান ভাই। ভাই হোস্ট আপনার কাছে চলে গেছে। এত মানে হোস্ট কেন চলে যায় এত বারবার? হোস্ট হচ্ছে আজকে আমার একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে ভাই, বাসায় হচ্ছে আমার নেট কানেকশন নাই, তো তো হোস্ট হচ্ছে যেহেতু করা ছিল না কাউকে, এজন্য চলে গেছে। শুধু লাস্ট পর্যন্ত থেকে আপনি বই পড়েন। আপনি যে সময় রাইট যে সময়টায় আপনি রেকর্ডিং শুনতেন ওই সময়টা আপনি বই পড়েন, তাহলে আরো বেশি কাজে লাগবে। ইম্পর্টেন্ট। অনেক ক্ষেত্রে স্যার আমাদের এই যে ক্লাস করার পর আরেকটা ক্লাস আমাদের কালকে ঢুকতেছে, ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে। এখন মনোযোগ দিয়ে শুনলে ওইটা আবার ওখানে গিয়ে আমার স্পিডি দেখা যায় যে কোন জায়গাটা আমাদের দেখাচ্ছে। সেটা হলে ভালো আর কি, কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন কথা হয় তখন তো অনেক কিছুর উপর কথাবার্তা, সিকোয়েন্স গুলো আপনারা যদি ধরতে পারেন তাহলে ঠিক আছে। অনেক সময় সিকোয়েন্স গুলোর কারণে ভুল বুঝতে পারেন। ঠিক আছে, এনিওয়ে, তো আদার ইনফরমেশন নিয়ে আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম, যে এখানে ইস্যু হচ্ছে এটা কিন্তু এই আদার ইনফরমেশন লিস্টেড বলেন আর আনলিস্টেড কোম্পানি বলেন দুটোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানে মানে আন্ডার বোথ দ্য সিচুয়েশনস, ইভেন ইন কেস অফ দ্য লিস্টেড এন্টিটি অর আনলিস্টেড এন্টিটি, the other information must be obtained before the audit report. হ্যাঁ, এবং আপনি যদি এখানে কোনো ইনকনসিস্টেন্সি পান তাহলে আপনাকে কারেকশন করতে বলবেন ম্যানেজমেন্টকে। ইফ ম্যানেজমেন্ট কারেক্টস, then nothing to report. You don't require to report anything else because that statement has already been rectified according to your recommendation, so there is nothing to report. But if there is non-correction, if management do not make any correction on those statements of or regarding the other information, in that case আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে একটা অ্যাড করতে হবে প্যারা। কি লিখবেন? description of incorrect statement, description of incorrect statement এটা বলবেন। কিন্তু কখনো বলবেন না যে এটা মিস স্টেটমেন্ট, এই ধরনের কথা বলা যাবে না। যেটা বললাম যে আপনি লিখতে পারেন ডেসক্রিপশন অফ ইনকারেক্ট ইনফরমেশন, এটা বলতে পারেন। বলতে আপনি ফ্যাক্টটা বলে দিলেন। আপনি ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ফ্যাক্ট। আপনি কোনো ওপিনিয়ন দিবেন না, খালি ফ্যাক্টটা কি আছে সেটা আপনি বলে দিলেন যে এই জিনিসগুলো আছে। ওপিনিয়নের কোনো ব্যাপার নেই, বলে দিলেন। মানে বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকগুলো বিষয় থাকলে স্পেসিফাই করে কনসিস্টেন্ট লিখবো, এটা না আপনি অত না, আমি বললাম যে ফ্যাক্টটাকে শুধু ডেসক্রিপশন করবেন, কোনো ওপিনিয়ন দেওয়ার ওপিনিয়ন মানে কি? ওপিনিয়ন দিলে তো আমরা বলবো গিভস এন্ড ট্রু আর ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেট এই কথাগুলো। আপনি বললেন যে এখানে 100 কোর, ওখানে হচ্ছে 150 কোটি। হ্যাঁ, যে ইনকনসিস্টেন্টটা আছে এটা একটা লাইন, হয়তো আরো দুই একটা থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সব বলবেন। না 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 আলাদা আলাদা। আপনাকে ডেসক্রিপশন অফ ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ এটাই বলো। এই জন্য লিখে রাখেন, if there is no correction you have to use the description of the incorrect information. ইনকারেক্ট ইনফরমেশন গুলো ডেসক্রিপশন আপনাকে দিতে হবে। হতে পারে রেভিনিউ, হ্যাঁ 1 নাম্বার, ডাইরেক্টর ইনফরমেশন হতে পারে, হ্যাঁ তারপর আপনার মিটিংস হতে পারে, এইভাবে আপনি দিতে পারেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর ইনফরমেশন ইনকারেক্ট হয়ে যায়, ওগুলো আপনি আলাদা আলাদা করে দিবেন। ওকে, বুঝছি। অর্থাৎ ইনকারেক্ট ইনফরমেশন গুলো আপনি আবার সিরিয়াল করে দিলাম, এবং ওটা আলাদা আলাদা করে বলতে হবে। মানে সব মানে পুরাটার উপর তো আপনি বলবেন না, মানে এরকম না, মানে আপনি আলাদা আলাদা গুলো ফ্যাক্টরকে জাস্ট বলে দেওয়া, স্পেসিফাই করা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। রাইট রাইট। তারপর আপনি যদি
অ্যানুয়াল রিপোর্ট মানে ড্রাফট বা যেটা এক্সপেক্ট করতেছেন যে এটা করবেন, এটা যদি আপনি পেয়ে যান সেটার উপরে তো আপনি রিপোর্ট করে দিলেন, হ্যাঁ, আদার ইনফরমেশনটা নিয়ে আসলেন লিস্টেড বা আনলিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে। যদি না পান তাহলে কি করবেন? যদি না পান সেটাকে আপনাকে তখন অ্যাসেস করতে হবে যে ইনফরমেশনটা হয়তো সাবসিকুয়েন্টলি, যেটা আপনার গত ক্লাসে আমরা পড়েছি না যে সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্ট কিভাবে আপনি বলছেন যে ইস্যু করতে প্রাইভেট হয়, দেখা কোম্পানি, যাচ্ছে প্রাইভেট পরবর্তীতে কোম্পানিতে অ্যানুয়াল রিপোর্ট রেডি করে না প্রায় সময় দেখি, হ্যাঁ, কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির কথা অ্যানুয়াল বলছেন। রিপোর্ট থাকে, তৈরি হয়, হ্যাঁ, অ্যানুয়াল রিপোর্ট হয়তো মানে অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেওয়াটা তো ম্যান্ডেটরি কোম্পানি। তো এজিএম এর আগে আপনি অ্যানুয়াল রিপোর্ট দিবেন, তাই না? 14 দিন আগে অ্যানুয়াল রিপোর্ট দিবেন, এটা তো লয়ের ব্যাপার, তাই না? এটা থাকে। আপনি যেটা বলতেছেন হয়তো প্র্যাকটিসটা ওইভাবে মানে দেখা হয়তো প্রাইভেট কোম্পানিতে কাগজে ন্যারো কলমে, সাইজের হ্যাঁ, যে ছোট ছোট বাট করে ছোট ছোট ইনফরমেশন কোম্পানি। দেয়, হ্যাঁ, এটা দেয়, এটা দিতে হয়, কারণ এটা তো স্ট্যাচুটরি রিকোয়ারমেন্ট, এগুলো থাকে। তো ইস্যুটা হচ্ছে যে যদি আপনি না পান, যদি পরবর্তীতে পান, পরবর্তীতে পাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে কোনো ইনকনসিস্টেন্ট ইনফরমেশন বা ইনকারেক্ট কোনো একটা ইনফরমেশন আসছে, তখন ওটাকে আপনি ওই যে গত ক্লাসে আমরা যখন সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্ট নিয়ে যেভাবে ডিল করলাম, ঠিক আপনাকে ওইভাবে সাবসিকুয়েন্ট মানে ওইটাকে সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্ট হিসেবে ট্রিট করবেন, তাই না? অডিট রিপোর্টের পরে যদি কোনো ইনফরমেশন পাইলেন যেটা ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি এই যে ম্যানেজমেন্টকে বলা, হ্যাঁ, আবার রিকল করা, বিভিন্ন যে প্রসেস গুলো আছে সেটা গত ক্লাসে আমি যেভাবে এক্সপ্লেন করছিলাম ঠিক ওইটাকে ওইটার আন্ডারে আপনাকে সাজায় নিতে হবে যে পোস্ট বেলা সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্ট হিসেবে অডিটরের কি করণীয়। তো মানে ইস্যুটা হচ্ছে যে যদি আপনি অডিট রিপোর্ট সাইন করার আগে ইনফরমেশন পেয়ে যান, ভালো, পাওয়ার পরে সেটা যদি কারেকশন দরকার হয় ম্যানেজমেন্টকে বলবেন কারেক্ট করতে, কোনো রিপোর্টের কোনো ব্যাপার নাই, রিপোর্ট আর করতেই হবে না, আদার ইনফরমেশনের কোনো রিপোর্টই নেই, প্যারাগ্রাফে রাখার দরকার নেই। কিন্তু যদি কোনো কারেকশন দরকার হয় কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কারেকশন করলো না, তাহলে আপনি ওইটা ওই ডেসক্রিপশনটা বলে দিবেন, ফ্যাক্টটা বলে দিবেন যেটা ইনকারেক্ট আছে এগুলো। আচ্ছা, এখন ঘটনা হচ্ছে যে আপনি পাইলেন না অ্যানুয়াল রিপোর্ট, তাহলে কি করবেন? তো অ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি পরবর্তীতে পান, আর পরবর্তীতে যদি এরকম ইনকনসিস্ট বা ইনকারেক্ট কিছু পান, তাহলে এটাকে অডিটর যে কাজটা করবে, যে অডিট প্রসিডিউরটা নিবে বা কাজ করবে, সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার দা সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্ট হিসেবে যেভাবে যা করা দরকার সেটা সেভাবে করবে। আর সাবসিকুয়েন্ট ইভেন্টে অডিটরে কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা গত ক্লাসে ডিসকাশন করেছি। এই হচ্ছে এতটুকু বলার কথা ছিল আর কি আমার। আচ্ছা, এবার আসেন, এটা তো হয়ে গেল আদার ইনফরমেশন। এটা কি এখানে দাগা দেখি কোথা থেকে আসতেছে? এই যে এটাকে হোস্ট থেকে দাগ আসতেছে নাকি? আপনারা কি কোনো দাগ দেখতে পাচ্ছেন? এই ব্লু আর জি স্যার, জি স্যার, দেখি স্যার। হ্যাঁ জি এটা কি স্যার, জি স্যার। কে দিছে এটা? হোস্ট মানে যার পারমিশন আছে সেই দিছে স্যার। কেন দিছে, কেন জিজ্ঞাসা করেন তো। হয়তো স্যার ওই যে মোবাইলের স্ক্রিনে উনি হয়তো টাচ করছে, দাগ উঠে গেছে, এরকম আচ্ছা, হতে ওকে, পারে। স্যার ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমি আসলে যে পেনটা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ওখানে এসে গেছিল, আমি আসলে বুঝে উঠতে পারি নাই। ঠিক আছে, ওকে। জি স্যার। এটা কি আবার ইয়ে করা যায় না, অ্যাভয়েড করা যায় না? আমি চেষ্টা করতেছি, রিওপেন করলে হবে স্যার। ইরেজে আমি করতেছি। আপনি রিওপেন আচ্ছা, করলে আবার ওকে, ঠিক আছে, শিওর। তো মানে রেসপন্সিবল এখন হচ্ছে দেখেন রেসপন্সিবিলিটি প্যারাগ্রাফ, রেসপন্সিবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। তো এটা আমরা জানি যে রেসপন্সিবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন রেসপন্সিবিলিটি ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট, না? ম্যানেজমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। এই প্যারাগ্রাফটা আপনাকে এখানে অ্যাড করতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের রেসপন্সিবিলিটিটা কি। এটা আমরা আগেও আগেও দেখছি, হ্যাঁ, তবে স্কোপ প্যারাগ্রাফে দেখতাম, এখন রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটা প্যারাটা অ্যাড করতে হবে এখানে আর কি, আদার ইনফরমেশনের পরে। তো as per ISO 720 revised যেটা ভার্সন, সেটা হচ্ছে auditor responsibility to other information that already has been discussed. তো responsibilities for the financial statement এই প্যারাটা অ্যাড করতে হবে, হ্যাঁ। তারপর ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি কি, এটা একটু elaborately বলতে হবে আর কি। ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি কি এখানে?
ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি যেটা দেখেন কতগুলো জিনিসে রেসপন্সিবিলিটি আছে। সে বলবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছে, তার রেসপন্সিবিলিটি 1 নম্বর। হ্যাঁ, যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য IFRS and internal control, and for such internal control as management determines necessary to enable the preparation of the financial statement free from material misstatement. তার মানে ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি। 2 নম্বরটা বলতে হবে গোয়িং কনসার্নের উপর অডিটর ম্যানেজমেন্টকে অ্যাসেস করতে হবে। এই যে এন্টিটিজ অ্যাবিলিটি টু কন্টিনিউ এজ এ গোয়িং কনসার্ন, এটার যে অ্যাসেসমেন্টটা, এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি। এটা আপনি বলে দিলেন। হ্যাঁ, এবং অ্যাকাউন্টিং যেটা করা হয়েছে সেটা অন দ্য বেসিস অফ দ্য গোয়িং কনসার্ন বেসিসে অ্যাকাউন্টসটা করা হচ্ছে। তো এটা বলে দেওয়া হলো গোয়িং কনসার্নের ব্যাপারটা। তারপরে হচ্ছে আপনার রেসপন্সিবিলিটিটা বলা হলো ওভারসাইট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং প্রসেস। হ্যাঁ, এটা ম্যানেজমেন্টের কাজ, ম্যানেজমেন্টের না, দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স ওদের কাজ। ওভারসাইট অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং প্রসেসটা আর কি as per the ISS। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ফেয়ার প্রেজেন্টেশন, এটা বলতে হচ্ছে মানে প্রিপারেশন ফেয়ার প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, এগুলো হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি এনশিওর করা। তারপরে আসতেছে অডিটর রেসপন্সিবিলিটি। দেখেন আগে তো 1 লাইনে ছিল যে অডিট করা হচ্ছে অডিটর রেসপন্সিবিলিটি, কিন্তু এখন দেখেন অনেক কথাবার্তা বলতে হয়। তো সেখানে অডিটরের রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য অডিট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ একটা। তারপর অডিটর এখানে রিপোর্ট করতেছে কিসের উপর? অডিটর বলতেছে যে অডিটর অবজেক্টিভ ইজ টু অবটেইন দ্য রিজনেবল অ্যাসিওরেন্স, হ্যাঁ, যে কিনা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর ফ্রি ফ্রম ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট। আর একটা হচ্ছে ইস্যু অডিটরস রিপোর্ট দ্যাট ইনক্লুডস দ্য অডিটরস ওপিনিয়ন। এটা এটা এই স্টেটমেন্টটা দিবে অডিটর। তো তারপর বলবে যে এটা হাই লেভেল অ্যাসিওরেন্স, এটা হচ্ছে খুব হাই লেভেল অ্যাসিওরেন্স। রিজনেবল অ্যাসিওরেন্স মানে হচ্ছে হাই লেভেল অ্যাসিওরেন্স। এই যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এখানে একটা টার্ম ইউজ করা আছে, ইজ নট এ গ্যারান্টি। এই কথাটা বলে দিল। এগুলো ইউজ করার অর্থ হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন গ্যাপটা মিনিমাইজ করা। ইউ ক্যান মানে ন্যারো ডাউন দ্য গ্যাপ অফ দ্য এক্সপেকটেশন গ্যাপ। কিভাবে করতে পারেন? বলছিলাম এই এনগেজমেন্ট লেটারের রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে, এবং অডিট রিপোর্টে যখন আপনি অডিটরের কি কি রেসপন্সিবিলিটি, এগুলো যদি আপনি বলতে ঠিক মতো এক্সপ্লেইন করেন, তাহলে আপনার এক্সপেকটেশন গ্যাপটা মিনিমাইজ হবে। তো এখানে এই যে রিজনেবল অ্যাসিওরেন্সের কথাটা বলে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর ইটস নট এ গ্যারান্টি, এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া হলো যেটা এটা কোনো গ্যারান্টি হিসেবে কেউ নিতে পারবে না। তারপর misstatement can arise from the fraud and error either that are considered material, মানে misstatementটা ফ্রড এবং এরর থেকে আসতে পারে, এগ্রিগেটলি আসতে পারে, ইন্ডিভিজুয়ালিও আসতে পারে। বাট ইস্যুটা হচ্ছে যে অডিটর বলবে যেটা ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড কিনা। তারপর হচ্ছে যে প্রোভাইড ডেফিনেশন আর ডেসক্রিপশন দিতে হবে ম্যাটেরিয়ালিটি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাপ্লিকেবল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী ম্যাটেরিয়ালিটি কি সেটাও তাকে বলে দিতে হবে। এই জিনিসগুলো আমরা যখন এক্সাম্পলটা দেখবো তখন এগুলো আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব। তারপর ফার্দার অডিটর কি বলবে যে পাস as per the ISA auditor exercise the professional judgment and the professional skepticism। এটা আমরা অলরেডি এক্সপ্লেইন করেছি এর আগে যে what is the differences between the professional judgment and the professional skepticism। তো throughout the audit এটা থাকতে হবে, auditor responsibility describe করতে হবে। other reporting responsibility আর কি মানে হচ্ছে আইএফআরএস এর মানে এতক্ষণ আইএসএস দিয়ে যা বললাম, মানে আদার রিপোর্টিং রেসপন্সিবিলিটি রিপোর্ট অন আদার লিগাল এন্ড রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট, মানে হচ্ছে কান্ট্রির কিছু ল রেগুলেশন আছে, তাই না? তাহলে এগুলো কোথায় নিয়ে আসবে? এতক্ষণ তো আমি আইএস যেভাবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী রিপোর্ট করার কথা বলা হচ্ছে সেটা আপনি হয়ে গেল, কিন্তু কান্ট্রির কিছু লোকাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যেমন ধরেন লিস্টেড এন্টিটি তার কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ব্যাংকের অ্যাক্ট অনুযায়ী তার কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তারা বলে দিচ্ছে অডিটরকে এটা অপিনিয়ন দিতে হবে, তাই না? ব্যাংক বলে দিচ্ছে অডিটরকে এগুলো অপিনিয়ন দিতে হবে। তারপর সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বলে দিয়েছে অডিটরকে এগুলো অপিনিয়ন দিতে হবে। তো এই জিনিসগুলো অ্যাকোমোডেট করার জন্য এই আদার রিপোর্টিং রেসপন্সিবিলিটি এই জায়গায় নিয়ে আসছে।
এটা হচ্ছে ইন অ্যাডিশন টু দ্য অডিটর্স, মানে আইএসএ অডিটরের যে রেসপন্সিবিলিটি ছিল এটা হচ্ছে ইন অ্যাডিশন টু দ্য রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু আইএসএ। আইএসএ এর বাইরেও অডিটরের যে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু দ্য আদার লিগাল রিকোয়ারমেন্ট, কান্ট্রি ল, রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট, এই অনুযায়ী অডিটরকে যা যা রেসপন্সিবিলিটি এটা এই প্যারাগ্রাফের আন্ডারে আপনাকে দিতে হবে। এর জন্য এটাকে বলা হয় রিপোর্ট অন আদার লিগাল অ্যান্ড রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট। সেগুলো কি কি আসেন আমরা দেখি। এই যে যেমন ব্যাংক অ্যাক্ট, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ, বিসেক গাইডলাইন না, ইন্স্যুরেন্স রুল, এদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয়। যেমন ধরেন ফর আনলিস্টেড এন্টিটিতে কিছু রিপোর্ট করার কিছু নাই, মানে আনলিস্টেড এন্টিটিতে এই যে এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট, সব কোম্পানি হলে এগুলো আপনাকে দিতে হবে। উই অলসো রিপোর্ট দ্যাট উই হ্যাভ অবটেইনড অল ইনফরমেশন এক্সপ্লেনেশন হুইচ টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার নলেজ and believe are necessary for the purpose of the audit. In our opinion, proper books of accounts as required by the law have been kept. এগুলো হচ্ছে কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট, তাই না? তার মানে অডিট ওকেই করতে হবে যে কোম্পানি হবে, এটা প্রাইভেট হোক আর লিস্টেড হোক, আনলিস্টেড হোক, ব্যাংক হোক, ইন্স্যুরেন্স হোক, যাই হোক, কোম্পানি অডিটরকে এই তিনটা জিনিস সবাইকে বলতে হবে। সব কোম্পানির ক্ষেত্রে অডিটর এই তিনটা কথা অ্যাড করবে, কারণ এটা হচ্ছে আমার কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট, তাই না? এই তিনটা লাইন বলতে হবে। All information explanation আপনি obtain করেছেন, proper books and accounts have been kept as per the law, our company balance sheet, profit and loss account are in agreement with the books of accounts and returns. Books of accounts যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে ব্যালেন্স শিট, অ্যাকাউন্টস, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। এই তিনটা সব কোম্পানির ক্ষেত্রে বলতে হবে, মনে রাখবেন সব কোম্পানির ক্ষেত্রে বলতে হবে। তারপরে আপনি এডিশন করবেন। এই যে তিনটা করলেন, দিস ইজ ইন অ্যাকর্ডেন্স, মানে এটা হচ্ছে অডিটরের রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু আইএসএ, এটার অ্যাডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি এই কোম্পানির জন্য এই তিনটা আপনার অ্যাড করতে হয়েছে, তিনটা লাইন। এবার আসেন অ্যাডিশনাল আরো কিছু অ্যাড করতে হবে যদি কিনা লিস্টেড কোম্পানি হয়। লিস্টেড কোম্পানি আদার দেন ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স হলে এই দেখেন ডি নাম্বার একটা অ্যাড করছে, এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড ফর দ্য পারপাস অফ দ্য কোম্পানিজ বিজনেস। কোম্পানি বিজনেসের জন্য পারপাসেই যে খরচগুলো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কোম্পানির বিজনেস পারপাসে, পার্সোনাল পারপাসে না। হ্যাঁ, এগুলো না। এই তাহলে এই লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল একটা প্যারা অ্যাড করে দিলেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী অ্যাড করলেন। আচ্ছা, এবার আসেন লিস্টেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি হয়, লিস্টেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আদার টু এডিশনাল ইস্যুস আপনাকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। said issues reference section insurance act is different for the general insurance or life insurance, তাই না? জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স আলাদা। এটার সিএন অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা আনাদার অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখেন, ওখানে আপনি এটা দেখতে পারবেন। আরো দুটো ইস্যু এখানে যোগ করতে হয় আর কি, সেগুলো আপনি যোগ করবেন। ব্যাংকের কোম্পানির ক্ষেত্রেও যোগ করতে হবে, ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে। আর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স দুটো আলাদা 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 জিনিস যোগ করবেন। লাইফ ইন্স্যুরেন্স মানে হচ্ছে আপনার লাইফের জন্য যে ইন্স্যুরেন্সটা, সেটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স। হ্যাঁ, মানে আপনার ডেথ, অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ আর মেডিকেল, এগুলো হচ্ছে সব আপনার লাইফের সাথে রিলেটেড, লাইফ ইন্স্যুরেন্স। আর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এতে এই ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স হয়, যেমন ধরেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অল রিস্ক, বিজনেস ইন্টারাপশন, পাবলিক প্রোডাক্ট লায়াবিলিটি, দেন আপনার ডাইরেক্টরস লায়াবিলিটি, দেন আপনার ক্যাশ ইন সেফ, ক্যাশ ইন ট্রানজিট, মোটর, হ্যাঁ, তারপর এগুলো সব মোটর ইন্স্যুরেন্স, মেরিন ইন্স্যুরেন্স, নন মেরিন ইন্স্যুরেন্স, এগুলো সব জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের আন্ডারে পড়ে। তো ওইখানে আপনারা ওগুলোর জন্য আলাদা কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ওগুলো অ্যাড করতে হয় আর কি। আমরা যখন এক্সাম্পল দেখবো তখন আর একটু ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করতে পারবো। আচ্ছা, তারপরে দিতে হবে আপনার এনগেজমেন্ট পার্টনার। এনগেজমেন্ট পার্টনারের নাম দিতে হবে, আগে তো নাম দেওয়া লাগতো না। এখন মনে করেন মিস্টার রহিম, করিম, যাই হচ্ছে যে পার্টনার, এনগেজমেন্ট পার্টনার যে সাইন করবে তার নাম দিতে হবে, এটাই হচ্ছে কথা, নামটা থাকতে হবে। হ্যাঁ, নামটা না থাকতে পারে যদি সে মনে করে যে তার লাইফের উপর থ্রেট আছে, এটা রেয়ার সার্কামস্টেন্স, এক্সেপশনাল, বাট বাংলাদেশে ওরকম কিছু আছে বলে মনে হয় না।
মানে নাম যদি দিতে, নাম না দিলেও চলবে কখন, যখন দেখবে যে তার লাইফের উপর একটা থ্রেট আছে, সিভিয়ারিটি অফ আ there is a personal or security threat. In that case, the auditor may not use his name on the audit report, but under normal circumstances, auditor has to mention his name. Then auditor's signature থাকতে হবে। অডিটরের সিগনেচার তার নামেও থাকতে পারে, হ্যাঁ, অথবা অডিট ফার্মের নামেও থাকতে পারে, তার পার্সোনাল নামেও থাকতে পারে, অথবা অডিট ফার্মের নামে, যেমন রহমান নামান হক, হ্যাঁ, এক নামই নেক আসেমান কং, হোদা ভাসি, এগুলো হচ্ছে ফার্মের নামে দিয়ে দিছে। যে কোনো পার্টনার ফার্মের নামেও সাইন করতে পারে, তার নামেও সাইন করতে পারে, অথবা দুইটা নামেই করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। তো মনে রাখতে হবে অডিট রিপোর্টটা সাইন হবে ম্যানেজমেন্ট সাইন করার পরে। অডিটর অডিট রিপোর্ট সাইন করবে, ম্যানেজমেন্ট যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা অ্যাপ্রুভ করবে, অথরাইজ করবে, তারপরেই অডিটর এটা সাইন করবে। ডেজিগনেশন কি সেটা দিতে পারে, হ্যাঁ, কোনো একটা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টের কারণে কি ডেজিগনেশন ইউজ করতেছে সেটা দিতে পারে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে অডিট ফার্মের অ্যাড্রেস, অডিটর অ্যাড্রেস দিতে হবে। অডিটরের রিপোর্ট shall name the location in the jurisdiction where the auditor practices, তাই না, যেখানে প্র্যাকটিস করে সে ঠিকানা, নাম ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে। তারপর হচ্ছে ডেট, অডিটরের ডেটটা যেটা আমি একটু আগেও বললাম, অডিটরের যে সাইনিং ডেটটা হবে, অডিট রিপোর্টের ডেটটা হবে ম্যানেজমেন্ট যখন অ্যাকাউন্টসটা অ্যাপ্রুভ করে তারপরে, তার আগে না। এই জন্য বলা হচ্ছে shall be dated no earlier than the date on which the auditor has obtained the sufficient approved audit evidence. তার মানে auditor sufficient approved audit evidence এগুলো সব পাওয়ার পরেই auditor রিপোর্টের ডেটটা থাকবে। তো all the statements that comprise the financial statement including the related notes have been prepared. এটা ইম্পর্টেন্ট যে ডেটটা কখনোই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ডেটের আগে হবে না, এটা মনে রাখলে হবে। তো এই হচ্ছে আপনার কম্পোনেন্ট, এখানে আর কিছু নাই। এরপরে হবে আপনার ওপিনিয়ন। তো রিপোর্টিং এর মধ্যে আপনার এখন যে পার্টটা বাকি থাকলো সেটা আমরা ডিসকাশন করব কি কি। এটা আমরা কম্পোনেন্ট গুলো দেখালাম যে হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ অ্যান অডিট। এরপর আমরা একটু ডিসকাশন করব হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ আ রিভিউ or the review engagement, what is the component of the assurance engagement. কম্পোনেন্ট অলমোস্ট কম বেশি থাকে এবং ওপিনিয়নটা ডিফারেন্ট থাকে। তো আমরা এখন এই রিপোর্টিং পার্টের যে জিনিসগুলো বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট সেটস অফ অপিনিয়ন, কিভাবে কোন ওপিনিয়ন কিভাবে ফর্ম করতে হবে, এটা একটা। তারপর হচ্ছে যে আপনার অ্যাসুরেন্স বা রিভিউ এনগেজমেন্টের ওপিনিয়নটা কেমন হবে, তার কম্পোনেন্ট গুলো কিভাবে থাকবে। তারপর দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স কি কমিউনিকেশন করবে রিগার্ডিং দ্য অডিট রিপোর্ট, এই যে এই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাশনটা করব আর কি ইন ডিটেলস। তার আগে আমাকে আরেকটা আপনার চ্যাপ্টার আছে, ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার, এটা শেষ করে আসতে হবে। আর আমরা এরপরে ক্লাসে কিন্তু কেস রিপোর্টিং এর উপর যে কেসগুলো আছে টুকটাক এগুলো আমরা ডিসকাশন করব। সো নেক্সট ক্লাসটা হবে আমার লাস্ট ক্লাস, সো একটু সবাই থাকার চেষ্টা করবেন। তো এখানে আরেকটা চ্যাপ্টার আছে অ্যাকসেপ্টিং দ্য এনগেজমেন্ট, এটা আমি একটু যা শেষ করি। রিপোর্টিংটা তাহলে আমি আপাতত অন হোল্ড করলাম। কারণ একবারে যদি সব বুঝতে পারেন কনফিউজড হয়ে যাবে যে কি কি কম্পোনেন্ট গুলো আমরা পড়লাম, স্ট্রাকচার গুলো দেখলাম। এখন ওই শুধুমাত্র ওপিনিয়নের মধ্যে যে প্যারাগ্রাফটা ওই জায়গায় এখন চেঞ্জ হবে, কম্পোনেন্টের মধ্যে আর কোথাও কোনো চেঞ্জ হবে না। এখন আমি যে বিভিন্ন ধরনের ওপিনিয়ন ফর্ম করব, সেই ওপিনিয়নটা ওপিনিয়ন প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিভাবে চেঞ্জ হয় সেই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাশন করব।
আচ্ছা সেটা আমরা করি। এখন আপনি এখন এই চ্যাপ্টারটা একটু শেষ করে দিন না, ক্লায়েন্টের যে অ্যাকসেপ্টেন্স, এটা হচ্ছে আপনার ওই অ্যাকসেপ্টিং দ্য এনগেজমেন্ট, 6 নাম্বার চ্যাপ্টার। Accepting the engagement, basically এখানে we'll be discussing about the auditor, মানে what are the factors or the matters have been considered before accepting any engagement, or in case of continuance of the existing client. So basically this is required, like you say আমি existing client আমি পরের বছর নিব কিনা সেটাও আমাকে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, দেখা গেলো ম্যানেজমেন্টের ইন্টিগ্রিটি ঠিক আছে কিনা, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওপিনিয়ন হচ্ছে কিনা ম্যানেজমেন্টের সাথে, এই জিনিসগুলো। আবার আপনি টাকা পয়সা ঠিক মতো দিয়েছেন কিনা, 3 বছর ধরে টাকা পয়সা দেন না, তাহলে আমি ক্লায়েন্টটা কন্টিনিউ করবো কি করবো না, এই জিনিসগুলো আমার কি কি ফ্যাক্টর আমি কনসিডার করবো সেটা ডিসকাশনের পার্ট। আর নতুন একটা ক্লায়েন্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করার আগে আমাকে কি কি জিনিস চিন্তা করতে হবে, এই জিনিসগুলো আমাকে, এই জন্যই কিন্তু আপনার এই যে আমার একটা সিনোপসিসটার মধ্যে খালি কোশ্চেন, মানে খালি কোশ্চেন করলে হবে যে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না করবো না, আচ্ছা করবো, তা করলে কি কি জিনিস চিন্তা করব, এই সবসময় কোশ্চেন দিয়ে কিন্তু বোঝা যায়। তো আমরা ডিসকাশন করব যে টপিক লিস্টের মধ্যে আছে যে মানে হাউ দ্য ক্লায়েন্ট ইজ বিং এনগেজড, না, what are the process to be engaged, to be appointed of an auditor, in the risk analysis process, acceptance and the legal issues, the terms of an audit engagement letter is a very important, because this is a part of the contract or an agreement, or what are the terms of the other assurance engagement, এই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাশন করব। তার আগে খুব সুইফট আমি একটু যদি ডিসকাশন করি যে ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স। তো প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন, সো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, মানে ইউ হ্যাভ টু কোশ্চেন আর দে এথিক্যাল, মানে ক্লায়েন্টে কি এথিক্যাল, আর দিন মানে তারপর অডিটর ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডু হ্যাভ এনি, আমার কি টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি আছে তা সার্ভ করার জন্য, আমার কি ক্যাপাসিটি আছে। এখন আমার অডিট ফার্মের লোক হচ্ছে 10টা, আমি যে ক্লায়েন্ট একটা নিব ওটাতে লোকই লাগে 20টা, বিশাল অডিট, তাহলে কি আমি এটা পারবো না, তো শেষ। এই প্রশ্ন মানে হিয়ার আর দ্য ফিউ থিংস টু কনসিডার, দেন অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝতে পারবেন যে ক্লায়েন্ট ইজ গোয়িং টু বি অ্যাকসেপ্টেড অর নট। মানে কোশ্চেন করতে হবে যে আর দে এথিক্যাল, আর দে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডু হ্যাভ এনি টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি, অর ইউ হ্যাভ আ প্রপার মানে রিসোর্স, দ্য ক্যাপাবিলিটি ইউ হ্যাভ, দ্য পিপল আর এনাফ trained or equipped enough, so you have the capability to serve that client, এই জিনিসগুলো আপনাকে কোশ্চেন করতে হবে। তো আপনি এই যে একটা কোশ্চেন, হ্যাঁ, যে এনগেজমেন্ট, আমরা যে বিয়ের সাথে তো এনগেজমেন্ট হয় না, মানে আজকে তার এনগেজমেন্ট, তো আজকে যে তার এনগেজমেন্ট, অডিটরের এরকম এনগেজমেন্ট, আজকে কার এনগেজমেন্ট, অমুকের এনগেজমেন্ট, আনোয়ার সাহেবের এনগেজমেন্ট। তো এনগেজমেন্ট করার আগে কি চিন্তা করবেন আপনি, এই আপনি অনেস্ট, আপনি কি চুরি চামারি করেন, আপনি কি একটা, আপনার কি ক্যাপাবিলিটি আছে ভরণ পোষণ দেওয়ার, আপনার কি প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানালাইসিস করতে, রাইট, এগুলো সব মানে প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড প্লাস ফিউচার প্রসপেক্ট ক্যাপাবিলিটি, এগুলো সব দেখতে হবে। আপনি কি হ্যান্ডেল করতে পারবেন, আপনি মনে করেন একটা এমন একজনকে বিয়ে করার প্রপোজাল আসছে, মনে করেন অমুক দেশের প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে, আপনি তার মানে কি আপনি ক্যাপাবিলিটি আছে আপনার তাকে হ্যান্ডেল করার, নাই। তো এইগুলো আপনার এনগেজমেন্ট করার আগে এই জিনিসগুলো আপনার মাথায় আসবে। সো বিফোর এনগেজিং এনি অডিটর, আপনাকে ওই জিনিসগুলো, মানে সরি, ক্লায়েন্ট এনগেজ করার আগে ওই জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় নিয়ে আসতে হবে। তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা, এই যে প্রিডিসেসর অডিটরের সাথে যোগাযোগ করবেন, এটা কিন্তু আইসিবির বাই লতে বলা আছে, বাই লতে বলা আছে, কোড অফ কন্ডাক্টে বলা আছে যে আপনি প্রিডিসেসর অডিটর আর সাকসেসর অডিটর। সাকসেসর অডিটর মানে নতুন অডিটর যেটা আসবে সামনে, আর একটা হলো আগের অডিটরকে বলা হয় প্রিডিসেসর অডিটর। তো ইন্ডিপেন্ডেন্স দেখতে হবে যে তুমি কি ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনাফ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ক্লায়েন্ট। তো এগুলো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখতে হয় আর কি। তো তারপর আরো দেখেন খালি প্রশ্ন, তো ডু হ্যাভ দ্য টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি, যেটা আমরা বললাম, মানে আপনার টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি আছে কিনা, টেকনিক্যালি আপনার সাউন্ড কিনা। আপনি ওই যে ইন্স্যুরেন্স অডিট করতে যাবেন, আপনি জানেন না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিয়ম কানুন কি আছে, তাই না? আপনি আইটি কোম্পানি অডিট করতে যাবেন, বাট আপনার আইটির কোনো সাপোর্ট নেই,
তো ডু হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু সার্ভ দেম, মানে এগুলো দেখতে হবে যে আপনার রিসোর্স এগুলো প্রপারলি আছে কিনা। আরেকটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডিসিশন। কন্টিনিউয়াস ডিসিশন তো আপনি একটা মানে কন্টিনিউ করবেন কিনা, মানে দিস ইজ আ পার্ট অফ দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল এট দ্য সেম টাইম, না টু নট টু অনলি টু ডেভেলপ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রসিডিউর বাট আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট কন্টিনিউয়াস প্রোটোকলস অ্যাজ ওয়েল। যেমন আমি বললাম যে আগে টাকা পয়সা ঠিক মতো দিচ্ছে কিনা, তারপরে তোমার বড় ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, রিস্ক কতটুকু ইনভলভ এখানে, ইন্টিগ্রিটি কিনা, ম্যানেজমেন্ট ইন্টিগ্রিটি এথিক্স আছে কিনা। এগুলো হওয়ার পরে কি করবেন, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট শুরু করবেন। রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাশন করছি। তারপর আপনি হাউ ক্যাশ ফ্লো বাট রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে কোনো এথিক্যাল কোনো ব্যারিয়ার আছে কিনা, লিগ্যাল ব্যারিয়ার আছে কিনা, এগুলো দেখতে হবে। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আমি এগুলো একটু ডিটেল দেখাবো, আমার 11 চ্যাপ্টারে যাব। তার আগে যেমন এনগেজমেন্ট লেটার, তারপর আপনি এগুলো সবকিছু হওয়ার পরে কি করবেন, এনগেজমেন্ট লেটার তৈরি করবেন। এনগেজমেন্ট লেটার ইজ নাথিং বাট আ কন্ট্রাক্ট, ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য অডিটর এন্ড দ্য ক্লায়েন্ট। তো এটা কে কাকে দিবে, এটা অডিটর দিবে হচ্ছে ক্লায়েন্টকে, তাকে অ্যাপয়েন্ট করার পরে এনগেজমেন্ট লেটার দিবে। তো এখানে কি কি থাকে, রেসপন্সিবিলিটি থাকে, অডিটরস অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যাকসেপ্টেন্স, অবজেক্টিভ, কন্টেন্ট, রেসপন্সিবিলিটি থাকে। তো যদি আপনি বলেন হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ এন এনগেজমেন্ট লেটার, তো অডিটর রেসপন্সিবিলিটি, ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি, স্কোপ অফ এন অডিট। এই যে দেখেন আমি যে কেন অডিট রিপোর্টের সাথে এটা রিলেট করতেছে, এখন দেখেন অডিট রিপোর্টের সাথে এটার সাথে রিলেটেড, এনগেজমেন্টের সাথে রিলেটেড। এনগেজমেন্ট যেমন হবে অডিট রিপোর্টও ওরকম হবে। এই জন্য অনেক সময় আমরা যে প্যারাগ্রাফ পড়তাম, বা যখন আমরা আমি কি করতাম, কম্প্রিহেনশন পড়তাম, সবসময় আমি প্রশ্নে চলে যেতাম আসলে প্রশ্নটা কি বলতেছে, তাহলে ওইটা মাথায় থাকলে প্যারাগ্রাফটা পড়তে সহজ হয়। তো অডিট রিপোর্টটা পড়লে বোঝা যাবে যে আসলে আমার কি করা দরকার। এই যে অডিটরের রেসপন্সিবিলিটি, ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি, অডিটরের স্কোপ কি আছে না আছে, এগুলো কিন্তু সব এনগেজমেন্ট থেকে আসবে, এনগেজমেন্ট লেটার থেকে আসবে। এনগেজমেন্ট লেটারে যেভাবে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে অডিট রিপোর্টেও ঠিক ওইভাবে আসবে, চেঞ্জ হবে না। যদি এটা স্ট্যাচুটরি অডিট হয় তাহলে তো আমাদের এনগেজমেন্ট লেটারের স্ট্যান্ডার্ড আর অডিট রিপোর্টও স্ট্যান্ডার্ড, কোনো চেঞ্জ নাই। কিন্তু এটা যদি আপনার ধরেন অন্য কোনো অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট হয় বা কি হয়, সেটা এনগেজমেন্ট লেটার যেভাবে থাকবে, কন্ট্রাক্টটা ঠিক যেভাবে থাকবে, ঠিক অডিট রিপোর্টেও আপনি ঠিক ওইভাবে মেনশন করতে হবে। সো এই জন্য এনগেজমেন্ট লেটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড দিস দ্য ফান্ডামেন্টাল kind of thing. Now, ultimately, you have to draw your conclusion through an audit report, but there are very common elements in the audit report which is brought down from the contents of the terms of engagement, like the auditor's responsibility, management responsibility, scope of the audit. তাই না? তারপর এখানে ফিজের কথা বলা থাকবে, ক্লায়েন্ট কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা ইনফরমেশন সেটা থাকতে হবে, কন্টেন্ট কন্টেন্টে ইরেগুলারিটিজ এন্ড ফ্রডটা কি স্যার কন্টেন্টে? কোনো এগুলো ইরেগুলারিটি ফ্রড যদি কিছু থাকে, এগুলো আপনার ম্যানেজমেন্টকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, রিপ্রেজেন্টেশন লেটার দিতে হবে, এগুলো আপনি রাখতে পারেন আর কি। ম্যানেজমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ, কোনো ধরনের ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বলবে যে কোনো ধরনের ইরেগুলারিটিস বা ফ্রড এগুলো নাই আর কি। কোনো যদি আপনি অন্য সার্ভিস দেন, আদার সার্ভিসেস দেন, সেটাও থাকতে পারে। ম্যানেজমেন্ট কোন ইরেগুলার মানে অডিটর ইরেগুলারিটি বা ফ্রডের জন্য অডিটর রেসপন্সিবল না, এগুলো সব ম্যানেজমেন্টের কাজ, এগুলো থাকবে। তো রিগার্ডিং প্ল্যানিং এটা থাকতে পারে, ইনভলভমেন্ট অফ আদার অডিটর যদি থাকে, হ্যাঁ, অনেক সময় জয়েন্ট অডিটর নিয়ে কাজ করা হয়, দেয়ার সেগুলো থাকতে পারে যদি থাকে। এগুলো সব কন্টেন্ট তার সবকিছুর জন্য না, যদি থাকে সেগুলো আপনি নিয়ে আসতে পারবেন, বাট এগুলো এনগেজমেন্ট লেটারের মধ্যে থাকবে। কোনো ফার্দার এগ্রিমেন্ট বা কিছু যদি থাকে সেগুলো থাকতে পারে। এনগেজমেন্ট লেটারের মধ্যে আপনি একটা স্যাম্পল দেখালে আপনি দেখবেন, যারা জানেন, যেখানে এন্টিটির নাম থাকে, ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি থাকে,
যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করা ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি, ইফেক্টিভ ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম এস্টাবলিশ করা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি, and management has to comply with all the rules and regulations, and management has to make all the records, accounting records available to the auditors, and providing the written representation দিতে হবে at the end of the audit report. আপনারা যারা representation letter দেওয়া হয় at the end of the audit report, end of the audit, not the audit report. অডিট শেষ কনক্লুশন যখন হবে তখন রিপ্রেজেন্টেশন লেটার নিবে অডিটর। কখনো রিপ্রেজেন্টেশন লেটার ছাড়া অডিট রিপোর্ট সাইন করে না। অডিট রিপ্রেজেন্টেশন লেটার ইজ অলসো কনসিডার্ড এজ আ পার্ট অফ দ্য অডিট এভিডেন্স। সো at the time of the conclusion of the audit, before signing the audit report, management has to give the written representation letter to the auditor. এইখানে অডিটর রেসপন্সিবিলিটিও বলা থাকে যে অডিটর অডিট করছে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএসএ, হ্যাঁ প্রপার, এবং অডিটর হ্যাজ টু অবটেইন অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ইন্টারনাল কন্ট্রোল প্ল্যান and also make communication as per required ISA। কার কিছু করতে হবে। আর অপশনাল আইটেম আপনি যদি থাকে দিবেন, অ্যারেঞ্জমেন্ট রিগার্ডিং দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য অডিট, টাইমিং, কোন এগুলো অপশনাল, যে কখন শেষ করবেন, ক্লায়েন্টের কি অ্যাসিস্ট্যান্স, কোন স্পেশালিস্ট আপনি ইউজ করবেন কিনা, ইন্টারনাল অডিটরের উপর রিলায়েন্স আছে কতটুকু। তো অলসো ইউ ক্যান অবটেইন ইনফরমেশন ফ্রম ইউর প্রিডিসেসর আগের অডিটরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ফিজ, বিলিং এগুলো অপশনাল, দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও না দিতে পারেন, কারণ ফিজ তো ডিটারমাইন্ড বাই দ্য এজিএম। সো এজিএম এ যেভাবে আছে এইভাবে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, কোনো অপশন নেই। আদার সার্ভিস যদি আপনি প্রোভাইড করেন ইন অ্যাডিশন টু দ্য অডিট, সো আপনি সেটা আপনি এখানে মেনশন করতে পারেন। কোনো লিমিটেশন থাকলে, আপনার যদি কোনো স্কোপ লিমিটেশন থাকে, হ্যাঁ সেটা আপনি ধরেন আপনার অডিট আপনাকে এনগেজ করা হয়েছে, বলছে যে ধরেন আপনার খুলনা ওয়্যার হাউসের আপনি স্টকটা দেখার অবস্থায় নেই, আপনি তাহলে এনগেজমেন্ট লেটারের মধ্যে বলে দিবেন যে তুমি সবখানে দেখতে পারবা কিন্তু ওই জায়গায় নাই, ওটা দেখতে পারবা না। তার কন্ট্রাক্টের মধ্যে থাকবে এগুলো, কন্ডিশন আন্ডার হুইচ অ্যাক্সেস টু দ্য অডিটর ওয়ার্কিং পেপারস এগুলো থাকবে। তারপর অবজেক্টিভ কি, তাহলে এনগেজমেন্ট লেটারের অবজেক্টিভটা কি? অবজেক্টিভ হচ্ছে ক্লিয়ারলি ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য অডিটরস রেসপন্সিবিলিটি, এটা তো অবজেক্টিভ। কোনো যেমন এক্সপেকটেশন গ্যাপ, এটাকে ন্যারো ডাউন করে, মিনিমাইজ করে, হ্যাঁ মিটিগেট করে। কিভাবে? এই এনগেজমেন্ট লেটার মিনিমাইজ দ্য পসিবিলিটি অফ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, যত লেখা থাকবে তত কিনা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ম্যানেজমেন্ট এন্ড দ্য অডিটর। পরবর্তীতে আপনি আমরা যদি ঠিক মতো রেসপন্সিবিলিটি ডিফাইন করতে পারি, তাহলে পরবর্তীতে কোনো কনফ্লিক্ট আসলে ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি, দ্য অডিটর মে ডাইরেক্টলি রেফার to the terms of engagement that yes, these are the responsibilities have been mentioned in the engagement letter, so there is no point of making such argument with the client. তারপর হচ্ছে এই যে মানে client is aware of the statutory requirement of the company's auditors, and client and management and the auditor both are aware about their responsibilities if it is properly defined in the terms of engagement. And the scope, additional scope যদি থাকে, ওয়ার্ক থাকে, কাজ করতে হয়, সেগুলো আপনি দেখতে পারেন। অ্যাডিশনাল টেস্ট বেসড অন দ্য ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম এগুলো আসতে হবে। তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কার কাছে ইয়ে দিবেন, এনগেজমেন্ট লেটার যেটা পাঠাবেন আপনি কার কাছে দিবেন? টু অল দ্য নিউ ক্লায়েন্টস, মনে রাখবেন, টু অল দ্য নিউ ক্লায়েন্টস, নতুন ক্লায়েন্ট যখন আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন তখন একটা এনগেজমেন্ট লেটার দিবেন। কিন্তু এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টে বছর বছর এনগেজমেন্ট লেটার দেওয়ার দরকার নেই। মনে করেন কন্টিনিউয়াস আপনি অডিট করতেছেন, গত বছরও দিচ্ছেন, এবার বছরও দিতে হবে, এরকম লাগবে না। এবছর লাগবে না, তবে লাগবে কখন? যখন আপনি মনে করবেন যে কোনো ধরনের স্কোপ চেঞ্জ হয়েছে, ম্যানেজমেন্টের চেঞ্জ হয়েছে, রিস্ক চেঞ্জ হয়েছে, অ্যাডিশনাল কোনো প্রসিডিউর চেঞ্জ হয়েছে, এই ধরনের চেঞ্জ এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি একটা রিভাইজড বলে একটা এনগেজমেন্ট লেটার আপনি দিতে পারেন। কিন্তু যদি as it is যদি থাকে, তাহলে it is not necessary to issue the engagement letter year on year, but it is mandatory for all new clients soon after the appointment as an auditor. এটা মনে রাখবেন, তাহলে হবে। তারপর
সেপারেট অডিটর যদি সেম থাকে তাহলে সেপারেট এনগেজমেন্ট লেটার সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ক্ষেত্রে দিতে পারবেন আর কি, কারণ ওটা তো একটা কোম্পানি। জয়েন্ট অডিটর হলেও আপনি দিবেন, হ্যাঁ, টু আদার অডিট ফার্মকে দিবেন। জয়েন্ট অডিটর হলে আপনি আদার যে আরেকটা অডিটর থাকবে, আমরা জয়েন্ট অডিটে কাজ করছি, হ্যাঁ, আমরা কেপি রমনা এস এম আহমেদ মিলে কত গ্রামীণ ব্যাংক অডিট করেছি একসাথে, অথবা টি গার্ডেনও অডিট করেছি, এরকম জয়েন্ট অডিটর থাকতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট আমি এতক্ষণ যেটা দেখালাম, এগুলো হচ্ছে কোশ্চেনের সাথে রিলেটেড, মানে এগুলো কোশ্চেন করলে অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার একটা ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করার আগে কি কি কাজ করতে হবে। তো এখন আসেন আমরা মেইন বুকে যদি যাই, দেখতে পারবেন যে কোনো পয়েন্ট আমরা মিস করলাম কিনা। ওকে, ছোট চ্যাপ্টার, খুব একটা নাই, পয়েন্ট মিস করলে জাস্ট আমরা সেটা ডিসকাশন করি। আসছেন, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন না? চ্যাপ্টার 6। ইয়েস স্যার। ওকে, সো বেসিক্যালি আমাদের যেটা ডিসকাশন করলাম ওটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডিসকাশন, প্রিলিমিনারি ডিসকাশন। বাট এখানে যদি দেখেন কিভাবে দেখি আমাদের মানে আমরা অডিটরকে যখন অ্যাকসেপ্ট করা হয়, এটা টেন্ডারের মাধ্যমে হতে পারে। মানে আপনার যেমন ধরেন আপনি আপনার চয়েস হচ্ছে আপনার বাটা শু কিনবেন, আপনি সরাসরি বাটার কাছে চলে যাবেন, বাটা কিনবেন। কিন্তু আবার যদি মনে করেন যে না, আমি টেন্ডারের মাধ্যমে কিনবো, 3-4টা কোটেশন কালেক্ট করব, এর মধ্যে যাকে আমার সুইটেবল মনে হবে আমি তাকে কাজটা দিব, এভাবে করতে পারেন, সো কোনো অসুবিধা নেই। সো তার মানে হচ্ছে মানে auditor can be appointed directly by the client, or auditor might be appointed or recruited through the tender process as per the company process, এটা বিডিং প্রসেসের মাধ্যমেও আসতে পারে। তো এখানে কতগুলো জিনিস মেনটেন করতে হয় সেটা আমরা ডিসকাশন করব। ঠিক এখানে এই যে যেমন এখানে স্যার আছে একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার এখানে বলতে কি বোঝানো হয়েছে? জি, বিট। বিট মানে এই যে ইয়ে করবেন, আপনি টেন্ডারে পার্টিসিপেট করবেন, মনে করেন আপনি বিট করবেন। বিট মানে হচ্ছে যে ধরেন কোনো একটা জিনিস আপনি কিনবেন, তো কিনতে গেলে আপনি জমি কিনবেন, হ্যাঁ, ওদের রাজুকে বললো যে জমি কিনেন, সবাই টেন্ডারে সবাই পার্টিসিপেট করেন, 100টা লোক পার্টিসিপেট করলো, ওটাকে বিট বলা হয় আর কি, বিডিং প্রসেস। যে আবার মানে যে দাম বেশি বলবে তাকে দিয়ে দিবে, এটাকে এগুলো বিডিং প্রসেস, বিট বলা হয়। বিট করতেছেন আপনি, আপনি দাম মনে করেন 3টা ভেন্ডরের কাছ থেকে কোটেশন কালেক্ট করা হয়েছে, 3জন বিট করছে, টেন্ডারে পার্টিসিপেট করছে, তো যে কম দাম দিবে তাকে আপনি দিলেন, এই জিনিসগুলো হয় আর কি। তো একটা যেমন ধরেন যে যেমন ধরেন এই যে প্রসেস পটেনশিয়াল, একটু বড় করে নিই। ওকে, সরাসরি আপনার ক্লায়েন্ট কি করতে পারে, অ্যাপ্রোচ করতে পারে, তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করতে চাই। তারপর বিং অ্যাপ্রোচ বাই এন এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট, একটা হলো পোটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট মানে হচ্ছে নতুন ক্লায়েন্ট, আর এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট মানে আগেও ছিল, এবার আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে এবার আমি অ্যাপয়েন্ট করলাম। আর একটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল আর এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট এন্ড বিং আস্কড টু দ্য টেন্ডার, বললো যে তোমাকে টেন্ডারের মাধ্যমে আসতে হবে, তোমাকে আমি এবার অডিট ফার্মে অ্যাপয়েন্ট করব, 3-4 জনকে বললাম তুমি কোটেশন সাবমিট করো, তখন তাদেরকে বিডে পার্টিসিপেট করতে হবে আর কি। তো ইস্যু হচ্ছে যে আপনার তখন একটা ক্লায়েন্টকে যখন ক্লায়েন্ট যখন একটা অডিটরকে অ্যাকসেপ্ট করে, তাকে অ্যাপয়েন্ট করে, টেন্ডার বিডিং এর মধ্যে কত একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আপনি কোয়ালিটি চেক করবেন, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কি, দামটা এফোর্ডেবল কিনা, ইউজ ঠিক মতো করতে পারবেন কিনা, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ঠিক আছে কিনা, এটা ডিউরেবিলিটি কতটুকু, হ্যাঁ,
এটা মানে আপনার চয়েস মতো হয়েছে কিনা, এটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের ক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসগুলো চিন্তা করবেন। আর অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করার ক্ষেত্রেও ক্লায়েন্ট এই জিনিসগুলো চিন্তা করে, কোয়ালিটি অফ দ্য সার্ভিস কেমন, বিজনেস প্রসেস নলেজ, তার নলেজ কেমন, এই যে ক্লায়েন্ট অডিটরকে আপনি অ্যাপয়েন্ট করবেন তার এক্সপিরিয়েন্স কেমন আছে, তার ইন্ডাস্ট্রি কত, তার অডিট টিমের সাইজ কত, তার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট কতগুলো, তার রিসোর্স কতগুলো, তার কোন কোন বড় বড় কোম্পানি অডিট করে আসছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আপনাকে কনসিডার করতে হয় একটা টিন্ডার, একটা বিডের মাধ্যমে তাকে যদি আপনি কনসিডার করেন। তারপরে কি হয়, রিস্ক অ্যানালাইসিস। তো আমরা এটা নিয়ে যথেষ্ট ডিসকাশন করছি। আমার যতটুকু মনে পড়ে যে কি কি ফ্যাক্টর আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্টে কনসিডার করি। তো মানে prior to accepting any engagement, the audit firm has to carry out a proper risk analysis, risk assessment. কি কি রিস্ক আছে, হ্যাঁ, রিস্ক মানে হচ্ছে, রিস্ক কাকে বলে, অডিট রিস্ক মানে হচ্ছে যেখানে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপিনিয়ন হয়ে যাচ্ছে সেটাকে রিস্ক বলা হয়। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপিনিয়ন দেওয়ার যে রিস্কটা সেটা হচ্ছে আপনার অডিট রিস্ক যদি হয় আর কি। কিভাবে হতে পারে, কিছু এক্সাম্পল আছে, যেমন ধরেন ডাইরেক্টরকে মনে হচ্ছে তার ইন্টিগ্রিটিতে ঝামেলা আছে, হ্যাঁ, ইন্টারনাল কন্ট্রোল খুবই খারাপ অবস্থা অর্গানাইজেশনটা, ক্লায়েন্টের সাথে মানে কোম্পানি তার কাস্টমারের সাথে তার অনেক ঝামেলা চলতেছে, গভর্নমেন্টের সাথে তার অনেক ঝামেলা চলতেছে, তার মানে এখানে অডিট রিস্কটাও কিন্তু অনেক হাই। আবার ডাইরেক্টর বা মানে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট তার ইন্টিগ্রিটি এথিক্স এ প্রবলেম, হ্যাঁ, তো এগুলো রিস্ক অনেক হাই। ইন দ্যাট কেস আপনি দেখবেন যদি আপনার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে যদি মনে হয় যে না এটা আসলে অডিট রিস্ক ইজ ভেরি হাই, ইন দ্যাট কেস you can decline, you don't require to accept the client. এখানে দুটো এক্সাম্পল আছে, ভেরি সিম্পল দুটো এক্সাম্পল। যেমন এটা একটা, এটা ভেরি সিম্পল, এটা পড়ে নিন, খুব একটা কঠিন কিছু না। ক্লায়েন্ট একসেপ্ট করার আগে কি কি জিনিসগুলো দেখতে হয় এটাই আর কি। আচ্ছা, কারণ ওই জিনিসগুলো আপনি দেখলেন, তারপরে দেখবেন যে অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড লিগ্যাল ইস্যুস। একটা অডিটর যখন অডিট ফার্ম ক্লায়েন্ট যখন অ্যাকসেপ্ট করে, অডিটর কি জিনিস কনসিডার করবে, রেজাল্ট অফ দ্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। রিস্ক অ্যাসেসমেন্টে যদি আপনার মনে হয় দ্য রিস্ক ইজ ভেরি হাই, তাহলে অডিটর এটা অ্যাকসেপ্ট না করতে পারে। তারপর কোনো এথিক্যাল ব্যারিয়ার আছে কিনা টু দ্য অ্যাকসেপ্টেন্সের ক্ষেত্রে, কোনো এথিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না এরকম কোনো কিছু আছে কিনা। তারপর হচ্ছে যে the firm has the resource properly resource আছে কিনা। তার মানে যদি পরীক্ষা আসে এই চারটা জিনিস, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করবেন, এথিক্যাল ব্যারিয়ার চেক করবেন, তারপরে আপনার প্রপার রিসোর্স আছে কিনা, এবং লিগ্যাল ইস্যুস আছে, লিগ্যাল এন্ড প্রফেশনাল ইস্যুস, প্রফেশনালটাও দেখতে হবে, লিগ্যাল এন্ড প্রফেশনাল ইস্যুস দুটোই দেখতে হবে। তো অডিটর কি কি তাহলে জিনিস কনসিডার করতে হয়, রেজাল্ট অফ দ্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, হ্যাঁ, any ethical issues that prevent the acceptance আছে কিনা, যেটা আমরা চ্যাপ্টার 4 আর 5 এ পড়ছি, যেটা হলো প্রফেশনাল এথিক্স এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল, তাই না। প্রফেশনাল এথিক্স কি কি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রফেশনাল এথিক্স, এই জিনিসগুলো আপনাকে এনশিওর করতে হবে। ধরেন একটা কোম্পানির 30% লোন নিয়ে রাখছেন, তাহলে আপনি সেই কোম্পানি অডিট করতে পারবেন কি পারবেন না, দেয়ার ইজ এ থ্রেট। তো সেগুলো আপনি এথিক্যাল ইস্যুস আছে, ইস্যুসটা যদি আপনি রিজলভ করতে পারেন ভালো, আদারওয়াইজ আপনাকে এটা ডিক্লাইন করতে হবে। তারপর সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনার এক্সপেরিয়েন্স আলা পারসন আছে কিনা, রিসোর্স প্রপারলি আছে কিনা। তারপর লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, আপনি লিগ্যালি কোনো ব্যারিয়ার আছে কিনা, আপনার লিগ্যালি কোনো ব্যারিয়ার আছে কিনা সেটা চেক করতে হবে। এথিক্যাল ইস্যু যেটা আইফ্যাক এর কোড অফ কন্ডাক্ট, এটা আমরা একটা ক্লাসে ডিটেইল লেভেলে ডিসকাশন করেছি, আর এটা আসলে আর নতুন করে কিছু নাই, ওই জিনিসগুলো আপনাকে কনসিডার করতে হবে অ্যাজ পার আইফ্যাক। আচ্ছা, এক্সিস্টিং একটা জিনিস, এক্সিস্টিং অডিটর, হ্যাঁ, এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্টেন্ট ইজ বাউন্ড বাই কনফিডেন্সিয়ালিটি, ঠিক আছে। দ্য এক্সটেন্ট টু হুইচ দ্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট in public practice should discuss the affairs of the client, proposed accountant will depend on the nature of the engagement. এটা কোথায় আছে একটা, client permission obtained are legal and ethical requirement relating to such communication and disclosures.
এটা ভেরি করতে পারে জুরিসডিকশন অনুযায়ী আর কি। আর এটা হলো এথিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট। তারপরে কি দেখবেন লিগ্যাল ইস্যুস গুলো কি আছে। লিগ্যাল ইস্যুস গুলো আছে। লিগ্যাল ইস্যুস মানে হচ্ছে লিগ্যাল মানে ল মানে কোম্পানিজ অ্যাক্টে কি বলা আছে এগুলো কভার করে। তা লতে তো আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, রিমুনারেশন এন্ড রিমুভাল তিনটে আছে। How an auditor will be appointed, by whom they are appointed, what would be their how the remuneration will be fixed up, and how the auditor will be removed. All these provisions are mentioned in the Companies Act. So ওটা আমাদেরকে এটা আমরা ডিসকাশন করেছি, the appointment and remuneration of the auditor 100 section 210. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা অডিটর আপনারা যারা আছেন, হ্যাঁ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, you have to memorize this section 210, and that is the fundamental requirement to engage an auditor for any company, is the appointment and remuneration of the auditor, and that is the strength of a chartered accountancy profession, that otherwise যদি এগুলো না থাকতো লতে তাহলে এত দাম থাকতো না মানুষের। হ্যাঁ, আর যেহেতু এটা কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট, সো একটা প্র্যাকটিসিং মেম্বার অফ an institute must be appointed as an auditor for any company. তো AGM এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়, অডিটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে ইন দ্য AGM, and his or her office will hold to the next AGM, next annual general. তো এক AGM থেকে আরেক AGM এর মধ্যে একজন অডিটর থাকবে, সে হচ্ছে ওই কোম্পানির অডিটর। তো AGM এ যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যায় উইদিন 7 ডেজে, 7 দিনের মধ্যে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ইনফরমেশনটা দিয়ে দেওয়া হয়। অডিট কোম্পানি 7 দিনের মধ্যে প্রসেসটা হচ্ছে যে প্রথমে অডিটরের রিটেন কনসেন্ট নেবেন, রিটেন কনসেন্ট নিলেন, নেওয়ার পরে যাই হোক তারপর টেন্ডার হোক বা ডাইরেক্ট হোক নিয়ে বোর্ডে নিয়ে আসবেন, বোর্ডে তাকে রিকমেন্ড করা হবে অডিটরের জন্য, সেটা AGM এ প্লেস করা হবে। AGM সেখানে শেয়ার হোল্ডার ভোট দিবে, শেয়ার হোল্ডার ভোট ইউনানিমাসলি দিতে পারে, মানে সর্বসম্মতিক্রমে। তো এখানে যে ভোট পরিচালনা করে AGM এ চেয়ারম্যান সাহেব, সে একটা রেজলিউশন বলে যে এখন টু অ্যাপয়েন্ট অ্যান অডিটর অফ XYZ ফর দ্য ইয়ার, এই নিয়ে বলে দেওয়া থাকে উইথ রিমুনারেশন এত, এটা রেজলিউশন। এটা বলার পরে চেয়ারম্যান বলে যে এটার পক্ষে যারা ভোট দিবেন হাত তুলেন, অথবা কণ্ঠ ভোটে বলেন হ্যাঁ বলে, যদি না বলে তাহলে না। আর যদি এজেন্ডা বলে মানে বড় করে বলে, তারপর ইউনানিমাসলি মানে কি বলেন তো, মানে সর্বকণ্ঠে নাকি মনে করেন, হ্যাঁ চেয়ারম্যান, একটা কমন সেন্স থেকে বলি, প্রশ্ন করি আপনাকে, চেয়ারম্যান সাহেব বলল যে এটার পক্ষে যারা তারা হাত তুলেন, এটার বিপক্ষে যারা তারা হাত তুলেন, বিপক্ষে কেউ হাত তুললো না, হ্যাঁ, তারপর এটা কি ইউনানিমাস বলা যাবে কি যাবে না বলেন? বলেন তো এটা কি ইউনানিমাস বলা যাবে কি যাবে না? স্যার ফ্যাক্টটা একটু আবার বলবেন। আমি বললাম এই ধরেন অডিটর সাহেবকে মনে করেন XYZ অডিটর কে অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে, তার ফিজ হচ্ছে 10 লাখ টাকা, এটা একটা রেজলিউশন। এখন শেয়ার হোল্ডারের কাছে এজেন্ডাটা পড়লো, কোম্পানি সেক্রেটারি পড়বে, তখন চেয়ারম্যান বলবে যে এটার পক্ষে যারা আছেন হাত তুলেন, হাত তুললো, তারপরে বললে এটার বিপক্ষে যারা আছে তারা হাত তুলেন, বিপক্ষে কেউ হাত তুললো না, তাহলে এটা কি ইউনানিমাসলি বলা যাবে কিনা? যাবে তো স্যার, যেহেতু সবাই যাবে না, কারণ হচ্ছে কিছু লোক আছে হ্যাঁতেও হাত তুলে না, নাতেও হাত তুলে না। এটাকে এনশিওর করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব আর একটা প্রশ্ন করবে, মানে ভোট দান থেকে বিরত আছেন নাকি কেউ, হু আর অ্যাবস্টেইনিং ফ্রম গিভিং দ্য ভোটস, তখনও দেখবেন যে কেউ হাত তুললো না, তখন ঠিক আছে। তার মানে অডিট মানে এই ভোটে পরিচালিত হবে ইউনানিমাসলি, মানে হচ্ছে সর্বসম্মতিক্রমে। কিছু লোক যদি আপনার হ্যাঁতেও নাই নাতেও নাই তাহলে কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হয় না। হ্যাঁ, এই জন্য ওটাকে এনশিওর করার জন্য জিজ্ঞাসা করে এটার পক্ষে কারা আছেন, এটার বিপক্ষে কারা আছেন, আর ভোট দানে বিরত আছেন নাকি কেউ, এটাও জিজ্ঞাসা করে। ভোট দানে বিরতি আছেন না কেউ, ওই সময় যদি কেউ হাত না তুলে তাহলে এটা কনফার্ম হয়ে গেল যে আসলে এটা সর্বসম্মতি, ইউনানিমাসলি।
the resolution মানে this agenda has been resolved unanimously. আনঅ্যানিমাসলি না স্যার? unanimously না, উচ্চারণ হচ্ছে unanimously. এটা মনে রাখবে, unanimously বলে কোনো ওয়ার্ড নেই তো। unanimously নামে কোনো ওয়ার্ড নেই ডিকশনারিতে, ওটা হচ্ছে unanimously। ভোটদানে বিরত থাকে এমন থাকে, তাহলে তখন কি হবে প্রসিডিউর? তখন unanimously বলা যাবে না, মেজরিটিতে হয়েছে, তখন আপনাকে বলতে মানে the agenda has been resolved on a majority vote। আপনি সংসদে দেখেন না কণ্ঠ ভোট, কিছু লোক আছে, কিছু অল্প কিছু থাকে বা না থাকে না, ইস্যু হচ্ছে তখন আপনি বলবেন মেজরিটি জয়যুক্ত হয়েছে, মেজরিটি জয়যুক্ত হয়েছে এরকম বলবেন। হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে মানে মেজরিটি বেসিসে। ইউনানিমাসলি এটা আমরা অনেকে জিএমএ এটা জিনিসগুলো ভুল করি, হ্যাঁ, কারণ আমাদের তো কনসেপ্ট কম, আইডিয়া কম, মুখস্থ করি সবাই, এই জন্য আমরা এগুলো ভুল করি। কিন্তু এটা আমাদেরকে কনসেপচুয়ালি বুঝতে হবে যে আমি যেটা বলতেছি সেটা ঠিক কিনা। হ্যাঁ না বলে দিলে ইউনানিমাসলি হয় না। অনেকে আছে ভোটদানে বিরত থাকে, চুপচাপ বসে থাকে, তো সে তো হ্যাঁ তো দেয় নাই, না তো দেয় নাই। যদি হ্যাঁতে না দেয় আপনি কিভাবে আপনি বলবেন যেটা সর্বসম্মতিক্রমে? এই জন্য 3টা প্রশ্ন করতে হয়, তারপরে ডিসাইড করতে হয় যে এটা কি হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে মেজরিটি ভোটে, না না জয়যুক্ত হয়ে গেল মেজরিটি ভোটে, না এটা মানে ইউনানিমাসলি জয়যুক্ত হয়েছে, এটা দেখতে হবে। মনে থাকবে এই জিনিসটা? জি স্যার। এই যে একটা জিনিস শিখলেন যারা জানতেন না, এগুলো তো আপনার বইয়ে নাই তাই না? মুখস্থ করবেন না কখনো, খুব কমন সেন্স ওয়েতে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল, এজিএমএ অ্যাপয়েন্টমেন্টের 7 দিনের মধ্যে কোম্পানি অডিটরকে জানায় দিল। কোম্পানি যখন অডিটরকে জানায় দেয় 7 দিনের মধ্যে, সে আবার 30 দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে জানায় দিবে। রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মধ্যে জানিয়ে দিবে 21 দিন নাকি 30 দিন? ওটা 30 ডেজ। ওকে স্যার। 21 দিন ব্যাপারটা কোথায় পেয়েছেন আপনি? 21 দিন মাথায় আসছে কেন? 30 দিনের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে হবে না? হ্যাঁ না, 21 দিনের ব্যাপারটা মাথায় আসছে কেন তাই বলতেছি। স্যার মনে হইছে কোথাও শুনছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, না 21 দিন না 30 দিন। না একটা জিনিস আবার মনে রাখেন, যে কোনো নরমাল রেজলিউশন দিতে গেলে তো 14, মানে আমাদের হচ্ছে যে একটা কোম্পানিতে একটা আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে বলা থাকে তাই না, একটা নরমাল রেজলিউশন দিলে 14 দিন আগে, স্পেশাল রেজলিউশন দিলে 21 দিন আগে দিতে হয় বোর্ডে। স্পেশাল রেজলিউশন যদি কিছু থাকে তাহলে 21 দিন আগে দিয়ে দিতে হবে, বা এক্সট্রাঅর্ডিনারি যদি কোনো জেনারেল মিটিং থাকে এগুলো নোটিশ দিতে হয় 21 দিন আগে। সেখানে একটা 21 দিনের একটা প্রভিশন আছে আর কি। স্যার এখন তো সবগুলো 21 দিন। কিসের? নতুন যে চেঞ্জ হচ্ছে ওখানে সবগুলো 21 দিন স্যার, 21 দিন আগে। কিসের মানে কিসের 21 দিন মানে কিসের জন্য? ওই যে মানে এমনি নরমালি মিটিং গুলোর জন্য যে নোটিশ দেয়। না না, এটা আর্টিকেলসে যেভাবে বলা থাকে, মানে এটা তো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। এখন আপনার আর্টিকেলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কোম্পানি থেকে বলে দিল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার আর্টিকেলে যদি বলে 30 দিন তাহলে 30 দিন, কিন্তু কোম্পানির একটা হলো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফুলফিল করতে হবে, কিন্তু আর্টিকেলসে যদি যা বলা থাকবে ওটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে। জি স্যার, বাড়াতে পারবে আর্টিকেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি 30 দিন 40 দিন থাকে 40 দিন, যা বলবে তাই, কিন্তু মিনিমাম এটা ফুলফিল করতে হবে। কিন্তু ধরেন 14 দিনটা কমে 4 দিনে নামবে না। আচ্ছা, এনিওয়ে 30 দিনের মধ্যে আপনি জানা দিলেন রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মধ্যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমপ্লিট। তারপর আর কিছু লয়ার প্রভিশন যেগুলো আছে, রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে কোয়ালিফিকেশন তাই না, রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টের কোয়ালিফিকেশন, রিটেন নোটিশ আপনি দিচ্ছেন কিনা, অ্যাজ কোম্পানি নোটিশ ইন রাইটিং দিচ্ছেন কিনা, মানে অডিটরকে কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, রাইটিং দিতে হবে, রেজলিউশন পাস করতে হবে মিটিং এ,
এই জিনিসগুলো প্রভিশন অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 221 আমার মনে হয় এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাশন করছি। তারপর অনেক সময় হচ্ছে কি এজিএম এ আপনি অডিটর অ্যাপয়েন্ট করতে ব্যর্থ হলেন, তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্ট করে দিতে পারে। ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের কাছে বললেন যে আমি অডিটর এজিএম এ ব্যর্থ হয়েছি, তো গভর্নমেন্ট মে অ্যাপয়েন্ট এ পারসন টু ফিল দ্য ভ্যাকেন্সি, হতে পারে, অসুবিধা নেই। তো এখানে যে কোম্পানি উইদিন 7 days এর মধ্যে দিবে, give notice দিবে, the fact that the government, if the company fails to give such notice, the company, every officer of the company who is default shall be punishable হয়ে যাবে, 1000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা আসতে পারে। আচ্ছা, ফার্স্ট অডিটর, প্রথম একটা কোম্পানি আজকে ফরমেশন হয়ে গেল, ওইটার যে প্রথম যে অডিটরটা হবে, হ্যাঁ, তার এজিএম পাবেন না, এজিএম তার অনেক পরে হবে, তাহলে কি হবে, কিন্তু অডিটর তো আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করতে হবে। এর জন্য ফার্স্ট অডিটর অর অডিটরস শ্যাল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস উইদিন 1 month ফ্রম দ্য ডেট অফ রেজিস্ট্রেশন। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে এক্সেপশনাল ব্যাপার স্যাপার আর কি। কোম্পানি নতুন ফরমেশন করছেন, তার 1 মাসের মধ্যে এজিএম তো হয় 1 বছর, তাই না, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, প্রথম এজিএম বোধহয় 18 মাসের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু আপনার ইস্যুটা হচ্ছে যে আপনার অডিটর অ্যাপয়েন্ট করবে, প্রথম অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর। ফার্স্ট এজিএম এ সে যে রিটায়ার করবে, ফার্স্ট এজিএম পর্যন্ত তার বয়স থাকবে, ফার্স্ট এজিএম পর্যন্ত। আচ্ছা, the board may fill any casual vacancy in the office of any auditor, but while any such vacancy continues, the remaining auditor or if any যদি থাকে সে কন্টিনিউ করতে পারবে। ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি মানে অডিটর ধরেন আপনার অডিটরের পজিশন নাই, তখন বোর্ড আবার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে। তো অডিটর মারা গেল, হ্যাঁ, আপনি তো একটা এজিএম এ আপনি তো মনে করেন অডিটর অ্যাপয়েন্ট করছেন, হ্যাঁ, অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করছেন, তো নেক্সট এজিএম পর্যন্ত অডিটর মারা গেল, তার মানে ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি হয়ে গেল। তা আর এক এজিএম ছাড়া তো আপনি অ্যাপয়েন্ট করতে পারতেছেন না, তো এজিএম আসতে তো আর ধরেন আপনার 6 মাস, তখন বোর্ড কি করতে পারে, বোর্ড একটা অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে। কিন্তু অডিটর যদি রিজাইন করে তাহলে কিন্তু এজিএম ছাড়া করতে পারবেন না, মানে অডিটর রিজাইন করছে মানে সামথিং ইজ রং। এই জন্য এটা কি মানে রেজিগনেশন যদি দেয়, অডিটর যদি রিজাইন করে, কোন একটা অডিটর যদি রিজাইন করে তার মানে কোনো ঘাপলা আছে এর মধ্যে, তখন এই ভ্যাকেন্সি কিন্তু আর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর পারে না, তখন শেয়ার হোল্ডার এজিএম এ অ্যাপয়েন্ট করতে হবে। এটা একটু মনে রাখবেন, রিমুনারেশন মানে বেতন, তাকে কত টাকা পয়সা দিবেন আর কি। তো এগুলো তো বোর্ড অফ ডাইরেক্টর রিকমেন্ড করে তার ইয়ে কত হবে, আর সেটা যে আপনার ইয়ে হবে এজিএম এ যে অ্যাপ্রুভ হবে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টিং অর রিমুভাল অফ দ্য অডিটর। এগুলো মানে জানতে হবে আপনাদেরকে, এগুলো তো কোম্পানিজ একটা ফান্ডামেন্টাল মানে ল রিগার্ডিং দ্য অডিটর, এগুলো জানতে হবে সব, এগুলো আমরা ডিসকাশন করছি, খুব একটা আর কিছু নাই। কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এগুলো কোম্পানিজ একটু যখন পড়ছেন তখন হয়তো আপনারা দেখছেন, বাট এটা একটু দেখতে হবে।
এই যে স্পেশাল নোটিস shall be required for resolution AGM appointing an auditor other than a retired auditor, হ্যাঁ, providing express that a retired auditor shall not be reappointed, স্পেশাল নোটিস দিতে হবে। রিটায়ার অডিটরকে কিন্তু এই নোটিশটা আবার দিয়ে দিতে হবে, যে চলে যাবে তাকে নোটিশটা পৌঁছায় দিতে হবে। ডিসএগ্রিমেন্ট উইথ দ্য ডাইরেক্টর, এটা একটা প্রশ্ন, দেখে নিন। এবার আছেন টার্মস অফ এনগেজমেন্ট, অডিট এনগেজমেন্ট, যেটা আমরা একটু ডিসকাশন করেছিলাম। সেখানে কি কি থাকে? টার্মস অফ এনগেজমেন্ট মানে একটা এগ্রিমেন্ট আমরা বলি, যে কোনো একটা ফরমেশন অফ দ্য এগ্রিমেন্ট। এখানে কি কি থাকবে? স্কোপ থাকবে, সাবজেক্ট ম্যাটার, যেটা নিয়ে তার এনগেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস না বাজেট না ফোরকাস্ট না ইন্টারনাল কন্ট্রোল না ফিক্সড অ্যাসেট, এগুলো থাকবে সাবজেক্ট ম্যাটারে। হ্যাঁ, ক্রাইটেরিয়া বাই হুইচ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার ইজ বিং জাজড, লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স কি হবে, রিজনেবল অ্যাসুরেন্স না লিমিটেড অ্যাসুরেন্স না কি, সেটা থাকবে। টাইমিংটা থাকতে পারে, কোনো রেস্ট্রিকশন যদি থাকে তার লায়াবিলিটিতে সেটা থাকবে, আর ফি থাকতে পারে, এই ম্যাটার গুলো থাকে। আচ্ছা, এগুলো সব এগ্রিমেন্টের ব্যাপার। বোথ পার্টি এগ্রিমেন্ট ইজ দ্য কন্ট্রাক্ট। তো যদি স্ট্যাচুটরি অডিট হয় তাহলে আপনি এনগেজমেন্ট লেটার দিয়ে তার লায়াবিলিটি লিমিট করতে পারবেন না, কারণ কোম্পানিজ একটা ঠিক স্ট্যাচুটরি অডিটর যেভাবে বলা আছে ঠিক সেভাবে পালন করতে হবে। সেখানে কোনো কন্ট্রাক্ট দিয়ে তার কিছু করতে পারবেন না আপনি, কারণ দিস ইজ গভর্নড বাই দ্য স্ট্যাচুটরি ল, স্ট্যাচুট। এই জন্য স্ট্যাচুট, এই জন্য আপনার বুঝতে হবে যে আপনার এনগেজমেন্ট লেটারটা কিভাবে তৈরি করতেছেন। অডিট এনগেজমেন্ট লেটার যেটা যদি হয়, এই জন্য এনগেজমেন্ট লেটার বলি আমরা। এখন এই এনগেজমেন্ট লেটার, এই অডিট এনগেজমেন্ট লেটারটা অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট, রিভিউ এনগেজমেন্ট, অডিট এনগেজমেন্ট। তো এখন অডিট এনগেজমেন্ট লেটার, টার্মস অফ অডিট এনগেজমেন্ট লেটার পিএসএ 210, দ্য ফর্ম এন্ড কন্টেন্ট কি কি ভেরি করবে, কিসের উপর ভেরি করবে? অবজেক্টিভের উপর ভেরি করবে, সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর ভেরি করবে, ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটির উপর ভেরি করতে পারে। হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো যদি ভেরি করে। রিকারিং অডিট আগেও ছিল এখনো আছে, এই জন্য আমি যেটা আগে আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম, প্রতি বছর বছর কি অডিটরকে এনগেজমেন্ট লেটার দেওয়ার দরকার আছে? এটা হলো প্রশ্ন। মানে the audit is a recurring audit, it's not necessary to issue a new letter each year. However, the auditor should consider every year whether any new letter is required. মানে দরকার আছে কিনা, যদি নতুন লেটার ইস্যু করার দরকার হয় সেটা it depends on the following factors. কি কি? The client misunderstand the terms of engagement, মানে ম্যানেজমেন্ট বলতেছে না এটা এরকম এরকম আছে, টার্মস অফ এনগেজমেন্টে there are some conflict. In that case এটা নতুন একটা রিভাইজড এনগেজমেন্ট লেটার ইস্যু করতে পারে অডিটর। কোনো স্পেশাল যদি কোনো টার্মস এনগেজমেন্ট থাকে, সেটা কোনো চেঞ্জ থাকলে সেটা থাকতে পারে, সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ থাকতে পারে, এগুলো যদি থাকে রিকার রিওয়ার্ডে দিতে পারে। চেঞ্জ ইন এনগেজমেন্ট, the lower level of assurance, then it should be appropriately doing so. Obviously, if the audit is statutory, the auditor must provide an appropriate audit as required by the law, যেটা আমি বললাম। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখবেন যে এই নতুন অডিটর, এটা হচ্ছে আইসিএবি এর বাইলর রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, আপনি অডিটর চেঞ্জ করলেন, একজন অডিটর চেঞ্জ করে আরেকটা অডিটরকে আপনি নিলেন, নতুন যে অডিটর আসবে সাকসেসর অডিটর, হ্যাঁ, সে কি করবে? প্রিডিসেসর অডিটরের কাছে চিঠি লিখবে, তোমার আমি এটা নতুন ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করতেছি, তোমার কোনো অবজারভেশন আছে কিনা, অথবা তুমি চেঞ্জ হয়েছে তার কোনো কারণ আছে কিনা। আগের অডিটর, তো আগের অডিটর তখন বলবে যে ইনফরমেশন দিবে, তবে ইনফরমেশন সে দিতে আপনি কি কি মানে বলতে পারে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ইন্টিগ্রিটি ঝামেলা আছে, ডিসপিউট অপিনিয়ন আছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে। এই জন্য প্রিডিসেসর অডিটরের কাছে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, চিঠি লিখবেন। এখন প্রিডিসেসর অডিটর অনেক আজে বাজে কথা বললো ক্লায়েন্টের ব্যাপারে, তাহলে কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন কি করবেন না বলেন তো? প্রশ্ন করলাম,
আপনার প্রিডিসেসর অডিটর ক্লায়েন্টের ব্যাপারে সব আজে বাজে কথা বলছে, তার মিটিং এডিটিং নেই, অমুক নেই, তমুক নেই, এটা তার সে ইয়ে নেই, আমাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, ডিসএগ্রিমেন্ট করছে, অমুক অনেক কথাবার্তা বলছে। তারপর এগুলো সব শুনলেন, শুনে সাকসেসর অডিটর কি কি করবে? কমন সেন্স থেকে বলেন। বা কি করা উচিত? শুনতেছেন? স্যার কোয়েশ্চেনটা কাইন্ডলি যদি আবার বলেন। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার অ্যাজ পার প্রফেশনাল রিকোয়ারমেন্ট, যে আমি একটা ক্লায়েন্টের নতুন অডিটর হতে যাচ্ছি, তার মানে আগে যে অডিটরটা ছিল তাকে আমাকে জানাইতে হবে তার একটা, যে আমার একটা নতুন আমি অডিট করতে যাচ্ছি, তোমার কোনো কনসেন্ট বা তোমার কোনো, তোমাকে যে তুমি বাদ পড়ে গেলা না, তুমি বাদ দিয়ে দিয়ে দিলা, সেটার কি কারণ ছিল? তো তখন ওই আগের অডিটর, প্রিডিসেসর অডিটর সাকসেসর অডিটরকে বললো যে এই ক্লায়েন্টের ম্যানেজমেন্ট ইন্টিগ্রিটিতে ঝামেলা, তার এটা ঠিক নেই, সেটা ঠিক নেই, তার সাথে আমার ডিসএগ্রিমেন্ট হয়েছে অপিনিয়নের, তারপর সে আমাকে এগুলো নিয়ে ইয়ে করছে, চার্জ করছে, এ করছে, এগুলো অনেক কথাবার্তা বললো আর কি। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এত কিছু শোনার পর শুনলেন, এখন এই যে সাকসেসর অডিটর, যে নতুন অডিটর, তার কি করা উচিত? বা মানে অ্যাজ পার লিগ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তার কি করা উচিত, প্রফেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে? স্যার আমি তো রিস্ক আছে নাকি দেখবো, যদি দেখা যায় যে অডিটরের রিস্ক নাই তাইলে তো ওটা আমি বিবেচনায় নিব, আর যদি হ্যাঁ, মানে সিগনিফিকেন্ট কোনো রিস্ক থাকে ওনার কথার মধ্যে ওরকম, তাইলে ওইটা হয়তো ইস্যুটা হচ্ছে যে আপনি শুনবেন, অডিটরের কাছ থেকে কি এভিডেন্স চাইতে পারি নাকি? সবই করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ইস্যু হচ্ছে যে এটা আপনি ক্লায়েন্টে একসেপ্ট করবেন কি করবেন না, এটা আপনার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসের পার্ট। দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য প্রসেস। এটা ধরেন আইসিএব এর বাই লর রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটা আপনাকে করতে হবে, এই ম্যাটারটা আপনাকে কনসিডার করতে হবে, প্রিডিসেসর অডিটরের সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে হবে, হ্যাঁ, কিন্তু ইনফরমেশন পাওয়ার পরে এগুলো আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে, কিন্তু কোনো লিগ্যাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট বা ইয়ে নাই যে আপনি ওটার বেসিসে আপনি এটা ডিক্লাইন করবেন। দিস ইজ ইওর চয়েস, বাট এই ম্যাটারটাকে আপনাকে কনসিডার করতে হবে, এটা হচ্ছে ইস্যু আর কি। এগুলো খুব মানে মানে কনসেপচুয়ালি যদি আপনি চিন্তা করেন কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এখন দেখেন ফাইনালি সামারি। কিভাবে অ্যাসুরেন্স ফার্মকে এনগেজ করা হয়? ইউজুয়ালি বাই দ্য টেন্ডারিং ফর দ্য এনগেজমেন্ট। In case of the tendering, there are few issues to be considered. আপনি ফিজ আন্ডারকাট করতে পারবেন না, হ্যাঁ, ফিজ আন্ডারকাট করতে পারবেন না। আগে দিতেন 5 লাখ, এখন দিতেছেন একজনকে 1 লাখ, অথবা মার্কেট প্রাইস 5 লাখ দিয়ে রাখতেছেন 2 লাখ। এই আন্ডারকাট করে কেউ কাজ নিতেও পারবে না, করতে পারবেন না, ঠিক আছে, আন্ডারকাটিং চলবে না। তো সেটা দেখতে হবে, ফিজটা দেখতে হবে, ফার্মের এক্সপিরিয়েন্স, ফার্মের রেপুটেশন, প্রপোজড পার্সোনাল কে কে আছে, সেগুলোর কোয়ালিটি, এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো দেখতে হবে। তো দেন দ্য কোশ্চেন ইজ, হাউ ডু অ্যাসুরেন্স ফার্ম ডিটারমিন ওয়েদার টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ক্লায়েন্টস? কি কি জিনিস কনসিডার করতে হবে? এথিক্যাল, লিগ্যাল, রিস্ক অ্যানালাইসিস। এথিক্যাল, লিগ্যাল, রিস্ক অ্যানালাইসিস। এথিক্যাল কনসিডারেশন কি? এথিক্যাল মানে ওই যে ইন্টারন্যাশনাল এথিক্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড রিকোয়ারমেন্ট, ফার্ম কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আর হচ্ছে কমিউনিকেশন টু দা প্রিভিয়াস অডিটর। এই যে যেটা বললাম, এতক্ষণ ডিসকাশন করলাম, আপনাকে কমিউনিকেশন, আপনি অলরেডি কমিউনিকেট করলে অনেক জিনিস জানতে পারবেন। কমিউনিকেশন উইথ দ্য প্রিভিয়াস অডিটর, এই ইস্যুগুলো আপনাকে এথিক্যাল কনসিডারেশন নিতে, কারণ কোড অফ কন্ডাক্ট, তাই না, এটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টের পার্ট। লিগ্যাল ইস্যুস, এই যে কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাকে রিমুভ করা হয়েছে কিনা প্রপারলি, হ্যাঁ, অডিটরকে তো চাইলে রিমুভ করা যায় না, অনেক প্রসেসের ব্যাপার আছে। হ্যাভ দ্য প্রিভিয়াস ইনকামবেন্ট বিন রিমুভড অর রিজাইন্ড প্রপারলি হয়েছে কিনা, নিয়ে বাদ দিয়ে দিলেন ইচ্ছা মতো, এরকম হবে না। যেমন ধরেন আপনার আগে যদি কোনো একটা অডিটর রিজাইন করে, তাহলে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করতে চাচ্ছে, পারবেন না, অ্যাজ পার ল আপনাকে পারমিট করে না, কারণ আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে হবে এজিএম এ।
Then the risk analysis. Risk analysis আপনি করবেন, what are the risk factors, হ্যাঁ, what are the risk factors আপনাকে কনসিডার করতে হবে। Then question হচ্ছে যে will it be possible to give an appropriate opinion, what we should be charged, কি ফার্ম কি কনসিডার ডাইরেক্টরস ইন্টিগ্রিটি দেখবে, ম্যানেজমেন্ট ইন্টিগ্রিটি কি, ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ড ঠিক আছে কিনা, ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম কি উইক কিনা, হোয়াট কাইন্ড অফ মানে হোয়াট টাইপস অফ ট্রানজাকশনস আছে, হ্যাঁ, কমপ্লিকেটেড কিনা, এগুলো সব রিস্ক অ্যানালাইসিসে পারবে। সো দিস আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ টু কনসিডার বিফোর অ্যাকসেপ্টেন্স, মানে বিফোর অ্যাকসেপ্টিং এনি ক্লায়েন্ট। আর যদি বলে কন্টিনিউ করবা কিনা, এক্সিস্টিং অডিটটাকে কন্টিনিউ করবে কিনা, তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার এথিক্যাল ব্যাপারগুলো চিন্তা করতে হবে, রিস্ক আছে কিনা, ইন্টিগ্রিটি ম্যানেজমেন্টের, হ্যাঁ আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারতেছেন কিনা, আপনার সাথে কোনো মতামত চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, বিশাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে কিনা, এই জিনিসগুলো আপনি কনসিডার করে রিস্ক অ্যানালাইসিস করবেন কন্টিনিউ করার আগে। আর টাকা পয়সা পাচ্ছেন কিনা, ঠিক মতো দিতেছে কিনা, হ্যাঁ, এরকম কোনো থ্রেট আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আপনাকে কনসিডার করতে হবে। হাউ টু অ্যাসুরেন্স ফার্ম কনফার্ম দ্য স্কোপ অফ দ্য এনগেজমেন্ট, মানে অডিটরের যে স্কোপ, কাজের যে স্কোপ, সেটা কিভাবে ডিটারমাইন করবেন, থ্রু দ্য এনগেজমেন্ট লেটার। তো এনগেজমেন্ট লেটারের মধ্যে কি কি থাকে, তার স্কোপ এন্ড রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, হোয়াট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট এন্ড দ্য অডিটর, and you can change or update whenever it is necessary. Then you have to consider appropriateness of the changing level of assurance, level of assurance, মানে moderate না low না high level of assurance, the limited assurance এর জিনিসগুলো দেখতে হবে, আর disclosure of the terms এই জিনিসগুলো থাকতে হবে, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম। তো এই প্রশ্নগুলো আছে ওর এর পরে আপনি একটু দেখে নিন যে এগুলো খুব যা আমরা ডিসকাশন করলাম এখানে তাই আছে। এই যে আন্ডার কাটিং এর মানে হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ চার্জিং লেস দেন দ্য মার্কেট রেট ফর অ্যাসুরেন্স সার্ভিসেস। ইস্যু হচ্ছে যে এইদিকে লো বলিং বলা হয়, তাই না, আপনার আর্মস লেন্থ ট্রানজাকশন ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু থেকে অনেক কম দিতেছেন, এটাকে লো বলিং বলা হয়। আমরা পড়ছি এটা, এই থ্রেডটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি, এটা একটা লো বলিং এই যে থ্রেড। সো এটা আন্ডার কাটিং যেটা প্র্যাকটিস, সেটাকে বলা হয়, কিভাবে বলা হয় এটা অনেক সময় হয় কিভাবে, যেমন ধরেন কম টাকাতে ঢুকে ওই ফার্মের যত কাজ টাজ আছে সব নিলাম আমরা, এন্টি ডাম্পিং বলি আমরা, এন্টি ডাম্পিং করা হয়। হ্যাঁ, ধরেন আপনার বাংলাদেশের পেঁয়াজের ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস করার জন্য যদি চাই, ইন্ডিয়া থেকে পেঁয়াজের দাম ধরেন অর্ধেক দামে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, ঢুকায় দেওয়া হয়, তাহলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাবে। তো এই জন্য অনেক ধরনের প্রোটেকশন নেওয়া হয়, তো ইন্ডাস্ট্রিকে নার্চার বা তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কাজ করতে হয় আর কি। তো এখানে অডিট প্রফেশনও দেখতে হবে যে এরকম কম টাকা দিয়ে ঢুকে তার কোনো পার্সোনাল এটা সেলফ ইন্টারেস্টেড এরকম আছে কিনা, সো এটাকে মার্কেট রেট থেকে তাকে কম কম সে নিচ্ছে, সো এগুলো দেখতে হবে আর কি। আর আমরা এটা ডিসকাশনও করছি এর আগে বাইলতে, যে কি কিভাবে, যেমন ধরেন কন্টিনজেন্ট ফিস, কমিশন বেসিস, এই ধরনের ফি অডিটের ক্ষেত্রে চলে না। এগুলো একটু দেখবেন যে যেমন স্ট্যাটিউটরি অডিট রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়, তাই না, কন্টেন্ট গুলো কি কি আছে, তো ডাইরেক্টর রেসপন্সিবল, ওই যে আপনার কেস টেস থেকে দেখবেন, যেগুলো আমরা অলরেডি জানি, এগুলোতে নতুন কিছু নেই, ফোরকাস্ট এগুলো রেসপন্সিবল। আমরা এরপরে নেক্সট ক্লাসে আমরা বিভিন্ন কেস পড়বো, বিভিন্ন ধরনের কেস নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব, আপনাদের কনসেপ্ট আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে, রিপোর্টিং হোক আর অন্যান্য হোক, আমরা একবারে কভার করার চেষ্টা করবো আর কি। নেক্সট ক্লাসটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট, আমার মনে হয় আপনারা থাকলে একটু উপকৃত হবেন আর কি। কম্পিটিং ক্লায়েন্ট, হ্যাঁ, যেমন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, গ্রামীণ ফোন, বাংলা লিংক, দুটো কিন্তু কম্পিটিং ক্লায়েন্ট। যদি একই ক্লায়েন্ট একই অডিটর হয়, হ্যাঁ, আর যদি দুটোই আপনার এই ধরনের কম্পিটিটর থাকে, তাহলে এগুলোকে কম্পিটিং ক্লায়েন্ট বলা হয়। এখন দেখেন
এই যে এই ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে কি কি ম্যাটার গুলো আপনি কনসিডার করবেন নিউ ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে, যেহেতু নতুন ক্লায়েন্ট তাহলে আপনার ল্যাক অফ ফ্যামিলিয়ারিটি আছে, you don't have proper understanding about the business industry. So in case of the new client, you have to understand the company nature, business, persons, management, operating style, process, and also you have to be very much familiar with the industry perspective and also industry law regulation. Like you see the new client is a pharmaceutical company, you have to understand the drug administration. In case of a engaging the bank, you have to understand the what is the banking act, industry সম্পর্কে আপনাকে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে। And of course, in case of a listed entity, you have to know the listing rules of the stock exchanges and what are the different regulations of the SEC, এগুলো জানতে হবে আর কি। আর তো এই জন্য যেহেতু আপনার ফ্যামিলি ল্যাক অফ ফ্যামিলিতে ডিটেকশন রিস্কটা অনেক হাই থাকে, সো টু মিনিমাইজ দ্য ডিটেকশন রিস্ক ইউ হ্যাভ টু ডু সাম অডিট প্রসিডিউর। স্টার্ট আপ করতেছেন তো তার মানে গোয়িং কনসার্ন ইস্যু থাকতে পারে, হ্যাঁ, ল্যাক অফ গোয়িং কনসার্ন স্ট্যাটাস উইল রিকোয়ার দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম টু বি প্রিপেয়ার্ড। এটা নিয়ে আমার মনে হয় একদম প্রথম ক্লাসে একটু ডিসকাশন করেছিলাম যে গোয়িং কনসার্নের উপর ল্যাক অফ প্রায়র ইয়ার্স ফিগার, প্রায়র ইয়ার ফিগার, হ্যাঁ, তো প্রায়র ইয়ার ফিগার কম্পারিজন যদি না পান, ল্যাক অফ কমফোর্ট থাকে, corroboration from use of the analytical, আপনার যদি প্রায়র ইয়ার ফিগার না থাকে তাহলে আপনি যদি রিভিউ এনগেজমেন্টে যান তাহলে আপনি ঠিক মতো করতে পারবেন না, কারণ রিভিউ এনগেজমেন্ট মানে হচ্ছে আপনাকে কম্পেয়ার করতে হবে, ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস, কম্পেয়ার, তারপর বিভিন্ন ধরনের রেশিও অ্যানালাইসিস এগুলো করতে হবে। তাই না, এগুলো থাকতে হবে। তারপর সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি যদি না থাকে তাহলে মিস স্টেটমেন্ট মে নট বি প্রিভেন্ট করা যায় না, ডিটেক্ট করা যায় না, তাই না, কারেক্ট করা যায় না টাইমলি বেসিস। তো ল্যাক অফ সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি যদি থাকে এর জন্য আপনাকে সাবস্টিটিউট টাস্ক অনেক বেশি করতে হয়। তো আমরা মনে হয় এর আগে যত ডিসকাশন করেছি এগুলো থাকে। আর এই যে এগুলো যে কেসগুলো আছে এগুলো অনেকটাই আমরা এথিক্স এর সাথে রিলেটেড, এথিক্স এর মধ্যে আমরা কিছু কিছু কেস নিয়ে ডিসকাশন করেছি। যেমন এর আগে আমার মনে পড়ে যায় কোন একটা ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না, তখন এথিক্স এর ব্যাপারগুলো আসে যে কি কি এথিক্যাল ইস্যুস আছে, সেগুলো সেফগার্ড গুলো কি কি, হ্যাঁ, এইগুলো থাকে। আচ্ছা, এখন আসেন অডিটরের রাইট টু রিসিভ দ্য নোটিস অফ দ্য রেজলিউশন অফ দ্য অ্যাপয়েন্টেড অডিটর, টু হ্যাভ দ্য রিটেন রিপ্রেজেন্টেশন, টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, মিটিং মানে হচ্ছে এজিএম, টু অ্যাটেন্ড, টু বি হার্ড এট দ্য মিটিং, মিটিং এ থেকে সেগুলো থাকতে পারে। এখন আসেন ফাইনাল জিনিস, একটা এনগেজমেন্ট লেটারের ফরম্যাট কেমন হয়, ফাইনাল জিনিসটা দেখেন। একটা এনগেজমেন্ট লেটার, হ্যাঁ, এবিসি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একটা অডিট ফার্মের নাম ধাম অ্যাড্রেস থাকবে, যে কোম্পানির নাম থাকবে, অ্যাড্রেস করবে মিস্টার অমুক তমুক, এনগেজমেন্ট লেটার। an engagement letter হচ্ছে দিস দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য আইএসএ। আচ্ছা, আমরা আরেকটা বলি যে আমরা অডিট রিপোর্টে এখন কিন্তু বিএসএ কথা ইউজ করি না, আইএসএ বলবো। আগের অডিট রিপোর্ট গুলোতে বিএসএ কথা ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন হবে সব আইএসএ। অডিট রিপোর্টের কোথাও আমরা বিএসএ কথাটা ইউজ করব না, অডিট রিপোর্টের সবকিছুই আমরা আইএসএ ইউজ করব। আর এটা এনগেজমেন্ট লেটার, এটা আমরা দেখব দিস দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং, হ্যাঁ, এটা এনগেজমেন্ট লেটারের রিকোয়ারমেন্ট। and it's the document to protect the client as it is the auditor, and we suggest the legal advice is taken prior to accepting the terms, ঠিক আছে, ওকে বললেন যে তুমি এটা অ্যাকসেপ্ট করা, তো you can consult with your legal advisor. Purpose of the engagement letter has to be মানে mention the define the clarity, the extent of the responsibility, possibility of the misunderstanding, and provide written confirmation of the acceptance. তারপর হচ্ছে কন্টেন্ট অফ দ্য এনগেজমেন্ট লেটার, কি কি থাকতেছে, স্ট্যাচুটরি এন্ড প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি, and it is required to avoid the misunderstanding. The audit will be carried out according with the ISA, হ্যাঁ, এগুলো সব যা আমরা অলরেডি ডিসকাশন হয়ে গেছে, এগুলো নতুন কিছু নেই। তারপর আদার ম্যাটার যেমন থাকতে পারে আওয়ার বিল,
arrangement, expert engagement of the future concerning involvement থাকে management responsibility, এই যে detect and prevent fraud. তারপর থাকলো হচ্ছে I hope this clarifies the need for the letter except for the timetable. We will only send out such letter in the future where absolutely necessary. Sincerely, অডিটরের যেটা ভাষা সেটা সে বলে দিল। সো এইভাবে একটা এনগেজমেন্ট লেটার পাঠাতে হয় অডিটরের কাছে। আমার মনে হয় কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আজকে ক্লোজ করতে পারি। নেক্সট ক্লাসটা সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যাতে আপনারা অ্যাটেন্ড করেন, বিকজ দ্যাট উইল বি দ্য ফাইনাল ক্লাস ফর দ্য রিপোর্টিং উইথ দ্য ডিফারেন্ট সেটস অফ ওপিনিয়ন অ্যান্ড অলসো উইল ডিসকাস দ্য আদার অ্যাসপেক্টস ইন দ্য কেস স্টাডিজ। এনগেজমেন্ট নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? যদি না থাকে আমরা ক্লোজ করব। জি স্যার, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।